Okay, I'm extremely honored to welcome my PhD guide, Dr. Praful Bharadia, sir, Professor LM College of Pharmacy, Ahmedabad. Sir, please accept my greetings. Sir completed his B.Pharm, M.Pharm in the year 1988 from LM College of Pharmacy, Ahmedabad. Sir has work experience of total 30 years, out of which 23 years are of teaching, 5 years are of the research experience at the LMCP College, and 2 years of the industrial experience at the Cadila Laboratories, Ahmedabad. Sir has guided 11 PhD scholars. Sir has also filed 9 patents to his credit, out of which 2 are granted. Sir has also published 5 books and 103 presentations in the national and the international publications. Sir has delivered 35 presentations till date. With this, Sir has also received 3 prestigious awards, namely Indian Achievers Award for Educational Excellence in 2010, presented at the Indian Achievers Summit on the challenges of economic growth and social development. Second award received was the Rashtriya Gaurav Award in 2010 for his outstanding contributions and services and the achievements, which was presented to him at New Delhi. Thirdly, Sir has received the Indira Gandhi Shiksha Shiromani Award in 2013 for his outstanding achievements in the field of education. Again, it was presented at New Delhi. Similarly, speaking of several membership affiliations which Sir has to his credit, Sir is a life member of the IPA, IST and the APTI. Sir has been the state coordinator for the APTI Gujarat State Branch. Sir has similarly been a president of the Indian Pharmaceutical Association IPA Mehsana branch from 2012 to 2015. Similarly, Sir has also been an honorable secretary of the Gujarat State IPA 2018 onwards. Similarly, Sir has also been working as a visiting faculty at NIPER, Ahmedabad. Along with that, Sir is a member of the Board of Studies at GTU and the FICS, which is nothing but the fellow of the Indian Chemical Society. Along with that, Sir has served as a Dean, Faculty of Pharmacists, Ganpat University in the year 2005. Sir is a core committee member of the Centralized Placement Cell GTU, and also Sir is a coordinator of the SSIP cell at the LMCP Ahmedabad. Along with this, Sir's current areas of the research interest are the modified excipients, current GMP practices implementation, along with QBD and parenterals, and along with the pharmaceutical process engineering. These are his core areas of research. With this, I present you the most dynamic person for the current session. I welcome you, sir. Thank you so much, Sonal, for your nice words of introduction. I am not very happy to see people speaking so much. It should be a very short present introduction, and let the people get the knowledge which they come here for. Okay. Good morning, everybody, and I thank Gujarat State Pharmacy Council for giving me an opportunity to be again over here with all of you. It's very interesting to interact with fellow pharmacists. I hope my voice is clear. Yes, sir. Okay, great. So I was listening through Montubai's lecture also, and a lot of things are being done for the fellow pharmacists. GSPC has been very active since the last few years under the dynamic leadership of the young team. I also thank Dhiren Bhai, my close friend also and colleague, for inviting me to share some time with you all. And I hope these sessions are going to be interactive. I'll speak in Gujarati and mix it with English. I think, what would you feel? Gujarati, sir, more. Okay, fine, sir. Because what is important is that the attendees should get more benefit. એટલે Yes. લેંગ્વેજ બેરિયર નહીં આવવો જોઈએ આપણા લર્નિંગ સેશન્સમાં. So I am very happy to share some knowledge and some interesting points which I would like to tell you. But before I start my technical presentation, let me tell you that along with GSPC, there is a lot of focus on
protecting the profession of pharmacy at the central level also. And Indian Pharmaceutical Association, which is the mother body of all the organizations in India, is also doing a lot of work કે આપણા ઇન્ડિયન ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન જે છે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ટાઈમે ટાઈમે જ્યારે નવા બધા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ઘડવામાં આવે છે ત્યારે એના માટે એ લોકો રેકમેન્ડેશન્સ મોકલે છે. અત્યારના એક લેટેસ્ટ રેકમેન્ડેશન જે આઈપીએ તરફથી ગયું હતું કે COVID-19 વેક્સિનેશન જ્યારે ચાલુ થાય તો COVID-19 વેક્સિનેશનની ડ્રાઈવ માટેના એક ગવર્મેન્ટ ઓફ મિનિસ્ટર ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેરનું સર્ક્યુલર હતો અને એમાં ફાર્માસિસ્ટનું નામ નહોતું એઝ અ હેલ્થ કેર ટીમ. તો આઈપીએ પણ આ માટે દરખાસ્ત કરેલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે પછી ઓર્ડર રિવાઇઝ કર્યો છે અને આપણા ફાર્માસિસ્ટનું નામ એની અંદર ઇન્ક્લુડ કર્યું છે કે COVID-19 વેક્સિનેશનની ડ્રાઈવ ચાલુ થાય ત્યારે ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો પણ એની અંદર એઝ અ ટીમ મેમ્બર કામ કરી શકશે. સો એટલે આ બધા આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ ફાર્મસી પ્રોફેશનને સેફગાર્ડ કરવા માટે એનો વ્યાપ વધારવા માટે અને આપણી જે નોલેજ જે છે એ નોલેજનો આપણે સારો યુઝ કરીએ અને સોસાયટીમાં એનો બેનિફિટ મળે બધાને એના માટે કાયમ કાર્યરત હોય છે. તો આવા જે કંઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ લેવલે પણ જે કોઈ રેકમેન્ડેશન્સ થઈ એને સુધારા થાય છે આઈપીએ તરફથી એના ન્યૂઝલેટર્સ આવે છે. હું એક કામ કરીશ કારણ કે આ બધા સુધી પહોંચતા નથી, ઇવન ફાર્માસિસ્ટ આપણા કોલેજીસમાં પણ નથી પહોંચતા. તો આઈ વિલ ટ્રાય ટુ શેર ઓલ ધીસ સર્ક્યુલર્સ ટુ ધીસ જીએસપીસી ઓલ્સો એન્ડ ટુ ધ કોલેજીસ ઓલ્સો. એટલે આ શું છે કે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધાને એના સમાચાર મળે. So which is happening at the central level, recommendations of Indian Pharmaceutical Association also. અત્યારે સ્ટેટ લેવલમાંથી બે એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર્સ છે. એટલે એમાં એક ડોક્ટર જેબી દવે સર છે ને હું છું. અમે બંને સેન્ટ્રલ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીમાં છીએ એટલે અમને આ બધા સમાચાર આવતા હોય છે. ખ્યાલ આવે એટલે આપણે પાસ. જસ્ટ અ મિનિટ પ્લીઝ. Right. So that is about what is happening at the central level as regard pharmacists are concerned. Moving on to the topic of today, કે મારો એક ટોપિક અત્યારે મેં લીધું છે and that is બાયોઅવેલેબિલિટી ઓફ ડ્રગ્સ. એટલે બાયોઅવેલેબિલિટી માટે થોડી આપણે ચર્ચા કરીશું કારણ કે એ એક કોઈ પણ દવા લઈએ ત્યારે એની જે અસર થાય છે એ બધું ટોટલી આપણે બાયોબિલિટી ઉપર જાય છે. સો વી વિલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમ બેઝિક points regarding the bioavailability of drugs and how things are affecting the bioavailability of drugs. So with your permission, I will try to share my screen and start the presentation. Yes, sir, you can. Okay. Is it visible? Yes, sir. Fine. Right. So I'll be talking about something on the bioavailability of drugs. બાયોઅવેલેબિલિટી શું છે? તો આપણે એવું સમજીએ કે જ્યારે આપણે કોઈ દવા લઈએ તો કેટલા પ્રમાણમાં એ આપણા શરીરમાં એબ્ઝોર્બ થાય છે અને શરીરમાં એબ્ઝોર્બ થયા પછી જ્યારે બ્લડમાં એનું કોન્સન્ટ્રેશન પહોંચે છે એ કેટલું પહોંચે છે એનું પ્રમાણ જે હોય એને આપણે બાયોઅવેલેબિલિટી કહીએ છીએ. સો we are saying it is the rate and extent of absorption of unchanged drug from the dosage form. હવે આમાં બે વસ્તુ સમજવા જેવી છે, રેટ અને એક્સટેન્ટ. રેટ એટલે કેટલી સ્પીડથી દવા એબ્સોર્બ થાય છે આપણે જ્યારે દવા લઈએ પછી, અને એક્સટેન્ટ એટલે કેટલા પ્રમાણમાં એબ્સોર્બ થાય છે. જે કોઈ દવાનો રિસ્પોન્સ આવે છે એ આ બે વસ્તુ ઉપર બહુ આધાર રાખે છે કે જ્યારે આપણે દવા લઈએ, સપોઝ પેરાસ્ટામોલની ટેબ્લેટ લઈએ છીએ
500 મિલીગ્રામ પેરાસિટામોલ છે અંદર. તો એ લીધા પછી કેટલા ટાઈમમાં એનું બ્લડમાં કોન્સન્ટ્રેશન પહોંચે છે અને એ કેટલા પ્રમાણમાં એ પેરાસિટામોલ બ્લડમાં પહોંચે છે. 500 મિલીગ્રામ લીધા પછી 500 બ્લડમાં પહોંચે છે કે એમાંથી 400 થઈ જાય છે કે એમાંથી 300 થઈ જાય છે. શું થાય છે એ ડ્રગને જ્યારે આપણે એને લઈએ છીએ ત્યારે? કારણ કે જે કોઈ દવાની ઇફેક્ટ આવવાની છે એ બ્લડ પ્લાઝમા લેવલ કોન્સન્ટ્રેશન જે દવાનું બને એના આધારે એની ઇફેક્ટ આવવાની છે, રાઈટ? સો rate and extent. Rate is the speed at which, and extent is the amount of absorption of unchanged drug. Unchanged drug એટલા માટે કે ઘણીવાર કેવું થાય કે આપણે દવા લઈએ તો એ મેટાબોલાઇઝ થઈ જાય, એબ્સોર્પ્શન થાય ને તરત જ મેટાબોલાઇઝ થાય, મેટાબોલાઇઝ થાય પછી એ ઓછા પ્રમાણમાં બ્લડમાં સર્ક્યુલેટ થતી હોય છે. તો કેટલા પ્રમાણમાં કે કેટલા ટકા ડ્રગ મેટાબોલાઇઝ થઈ જાય છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે એટલી દવા ઓછી સર્ક્યુલેટ થશે બોડીમાં. તો એ પણ આપણે જોઈએ છે કે બાયોઅવેલેબિલિટી છે ઇટ ઇઝ ધી રેટ એન્ડ એક્સટેન્ટ ઓફ એબ્સોર્પ્શન ઓફ અનચેન્જ ડ્રગ. કારણ કે જે અનચેન્જ એટલે જે મેટાબોલાઇઝ નથી થતી અને મૂળ પ્રમાણમાં છે એ દવા અસર કરે છે, રાઈટ? તો એને આપણે બાયોઅવેલેબિલિટી કહીએ છીએ. સો the rate and extent of absorption of unchanged drug from the dosage form. Dosage form એટલા માટે કે ટેબ્લેટ હોય, કેપ્સ્યુલ હોય, ઇન્જેક્શન હોય, કોઈ બી ડોઝેજ ફોર્મ હોય એને આપણે ડોઝેજ ફોર્મ્સ કહીએ છીએ. તો આ જે કોઈ બી ડોઝેજ ફોર્મમાં આપણે દવા લઈએ તો એ દવા કેટલી સ્પીડથી અને કેટલા પ્રમાણમાં બોડીમાં અંદર જાય છે એને આપણે બાયોઅવેલેબિલિટી કહીએ છીએ. So the pharmacological response of a drug is directly related to the plasma levels of the drug. કે જે દવાની અસર છે એ પ્લાઝમા લેવલ એટલે બ્લડમાં પ્લાઝમા આપણે જે છે એટલે પ્લાઝમા આખું બ્લડ જે સર્ક્યુલેટ થાય છે બોડીમાં, દવા એબ્સોર્બ થયા પછી બ્લડમાં સર્ક્યુલેટ થાય છે અને એની યોગ્ય પ્રમાણમાં એનું કોન્સન્ટ્રેશન જો બ્લડમાં પહોંચે તો જ એની અસર થાય. સિમ્પલ વસ્તુ છે, સમજવા જેવી છે. એટલે ઘણીવાર કેવું થતું હોય છે કે પેશન્ટને 3 વખત દવા લેવાનું કહ્યું હોય અને પેશન્ટ 2 જ વખત દવા લે દિવસમાં, કે 1 જ વખત દવા લે કે ના મને 1 જ વખત લેવી છે, હવે મને સારું લાગે છે. તો જ્યારે ઓછા પ્રમાણમાં ડ્રગ લેવામાં આવે તો પણ એનું જો કોન્સન્ટ્રેશન યોગ્ય બ્લડમાં ના પહોંચે પ્લાઝમામાં તો પણ એની ઇફેક્ટ નથી થતી, દવા લેવા છતાં એની ઇફેક્ટ નથી થતી. સો ફાર્માસિસ્ટ હેઝ ટુ બી કેરફુલ ધેટ વેન હી ઇઝ ડિસ્પેન્સિંગ ધ મેડિકેશન્સ એ પેશન્ટ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે અને પેશન્ટની સાથે જાણે કે પેશન્ટ બરાબર રીતે દવા લે છે કે નથી લેતો. તો આ વસ્તુ આપણા ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોએ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે ખાલી દવા આપીને બંધ ના કરી દે પેશન્ટને, પેશન્ટની સાથે ચર્ચા કરે અને પેશન્ટને સમજાવે કે ભાઈ તું દવા લે છે તો જો તું ડોઝ બરાબર નહીં લે તો શું થશે અને તને દવાની અસર નહીં થાય અને એના હિસાબે તારું જે ડિઝીઝ છે કે તારો જે પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ નહીં થાય સારી રીતે. સરવાળે એવું થાય કે ઘણીવાર આપણે એવું લાગે કે આ દવા જ બરાબર નથી, એવું ઘણીવાર કમ્પ્લેન્ટ આવે કે આ દવાની અસર જ નથી થતી, કે આ દવા સારી નથી, અને પછી એના ઉપરથી એમ જાય કે ભાઈ આ ડોક્ટર સારા નથી કારણ કે એ ડોક્ટર દવા આપે છે એ દવા કામ નથી કરતી. પણ પ્રોબ્લેમ બીજો હોય કે આપણે જે રીતે દવા લેવાની છે, જે ડોઝમાં જે ટાઈમે દવા લેવાની છે એ નથી લીધી, એના હિસાબે એની ઇફેક્ટ નથી આવતી. ઘણીવાર આવું પણ થતું હોય છે. સો એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ અવર રોલ ઇઝ ઓલ્સો ધેર કે આપણે એનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરીએ અને જાણી લઈએ કે એ બરાબર રીતે ડિસ્પેન્સિંગ કર્યા પછી એ લે છે કે નથી લેતા બરાબર. ફોલોઅપમાં આપણે જ્યારે આવે ત્યારે આપણે પૂછી શકાય છે કે ભાઈ તમે કેવી રીતે દવા લો છો, સવાર બપોર સાંજ કીધી છે તો બરાબર લેવાય છે, તમને કોઈ તકલીફ પડે છે? આ ઇન્ટરેક્શનથી ખબર પડે છે અને કદાચ તમારો રોલ વધારે સારો થશે અને પેશન્ટને બેનિફિટ થશે. રેપિડ એબ્સોર્પ્શન રેટ હોય તો ફાસ્ટ એક્શન આવે છે, સ્લો એબ્સોર્બ થાય દવા તો સ્લો એક્શન આવે છે, લેટ આવે છે. આ બેઝિક્સ છે બાયોઅવેલેબિલિટીના. આપણે ગ્રાફ જોઈએ છીએ એના ઉપરથી આપણને વધારે સમજ પડશે. અને આપણે બાયોઅવેલેબિલિટીનો કર્વ કહીએ છીએ કે એક દવાનો ડોઝ આપ્યા પછી તમે અલગ અલગ ટાઈમે બ્લડનું સેમ્પલ લો અને બ્લડના સેમ્પલમાં દવાનું પ્રમાણ ચેક કરો અને પછી એનો ગ્રાફ બનાવો તો આવો ગ્રાફ મળે તમને. કાંઈ ફરીથી કહું છું કે એક ડ્રગ આપ્યા પછી બોડીમાં તમે અલગ અલગ ટાઈમ ઇન્ટરવલે બ્લડ સેમ્પલ લો અને એ બ્લડ સેમ્પલ લીધા પછી તમે એનું એનાલિસિસ કરો દવા માટે
અને પછી તમે એનો ગ્રાફ બનાવો તો આવો ગ્રાફ બને, અને બાયો અવેલેબિલિટી કર્વ કહેવાય છે. આને બહુ સરસ રીતે સમજવા જેવી મજાની વાત છે. એક્સ એક્સિસ ઉપર ટાઈમ છે 6, 12, 18, 24, 30 બરાબર કલાકમાં. ધીસ ઇઝ ટાઈમ ઇન અવર્સ. એન્ડ ઓન ધ વાય એક્સિસ યુ હેવ બ્લડ કોન્સન્ટ્રેશન, કે કેટલા બ્લડમાં એનું કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન થયું મિલીગ્રામ પર લીટર તરીકે આપેલું છે. હવે ઉપર બે લાઈન બનાવેલી છે, એક અહીંયા લાઈન છે અને એક અહીંયા લાઈન છે. આ બે લાઈન વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને આપણે થેરાપેટિક વિન્ડો કહીએ છીએ. થેરાપેટિક વિન્ડો એટલે આ જે કોન્સન્ટ્રેશન છે, આ મિનિમમ કોન્સન્ટ્રેશન આટલું તો હોવું જ જોઈએ, એની ઉપર જવું જોઈએ દવાનું કોન્સન્ટ્રેશન, અને આ ઉપરની લિમિટ છે કે આની ઉપર ન જવું જોઈએ, એની ઉપર જેટલું વધારે જાય એટલી ટોક્સિસિટી વધારે દેખાય છે. તો આ બે લિમિટની વચ્ચે તમારી દવાનું કોન્સન્ટ્રેશન બ્લડમાં રહેવું જોઈએ આપ્યા પછી, તો એની ઇફેક્ટ બરાબર આવે. આ રિસર્ચથી પ્રૂવ કરવામાં આવેલું હોય કે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ કરેલા હોય, પેલા એનિમલ સ્ટડીઝ કર્યા હોય, અને એના ઉપરથી નક્કી થાય કે આટલો દવાનો જો કોન્સન્ટ્રેશન બ્લડમાં આવે તો એની આ ઇફેક્ટ આવશે સારી. એ પ્રમાણે ડોઝ નક્કી થાય, એ પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા બને, એનું એપ્રુવલ મળે, અને પછી એ દવા બજારમાં આવે. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે આમાં શું થતું હોય છે. તો આ ગ્રાફમાં તમે જુઓ તો એક્સ એક્સિસ ઉપર એક એરો આવે છે અહીંયા, અને એ એરો ઉપર અહીંયા ટોપથી આવે છે. એટલે એનો મતલબ એ થાય, આને આપણે ટી મેક્સ કહે છે, ટાઈમ ફોર મેક્સિમમ પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન, કે આટલા ટાઈમે ડ્રગનું કોન્સન્ટ્રેશન સૌથી વધારે છે. એનો મતલબ એ કે ડ્રગની ઇફેક્ટ આવવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે, અને સૌથી સારી ઇફેક્ટ અત્યારે આ ટાઈમે તમને જોવા મળે છે કે એની અંદર મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન છે પ્લાઝમાનું. 0 ટાઈમે દવા તમે લીધી છે, જેમ જેમ ટાઈમ જાય એમ દવાનું એબ્સોર્પ્શન થતું જશે, અને અમુક સમયે તમને હાઈએસ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન મળશે. હવે આ જે લાઈન છે એ મિનિમમ ઇફેક્ટિવ કોન્સન્ટ્રેશનની લાઈન છે. એટલે અહીંયાથી જ્યારે એ કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર જાય એટલે તમારી દવાની ઇફેક્ટ આ પોઈન્ટથી ચાલુ થાય છે, અને આ પોઈન્ટે લગભગ પૂરી થવા આવે છે, કારણ કે આની વચ્ચે તમારું થેરાપેટિક વિન્ડો છે, રાઈટ. તો આ જોઈએ તો તમને લગભગ 4 કલાકે, 6 કલાક છે અહીંયા, તો લગભગ 4 કલાકે મેક્સિમમ પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન આવે છે આ દવાનું. ઓકે, આ એક એક્ઝામ્પલ છે. એવી જ રીતે વાય એક્સિસ ઉપર જુઓ તો મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન લખ્યું છે, એને આપણે સીમેક્સ કહીએ છીએ. આ જે ટાઈમ જે છે એને આપણે ટીમેક્સ કહીએ છીએ, અને જે કોન્સન્ટ્રેશન ટોપ આવે છે મેક્સિમમ એને આપણે સીમેક્સ કહીએ છીએ, દેટ ઇઝ મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન પ્લાઝમા. તો અહીંયા 50 બતાવેલું છે. એનો મતલબ એ કે આ ડોઝેજ ફોર્મ, આ દવાનું આ ડોઝેજ ફોર્મ આપ્યા પછી મેક્સિમમ 50 મિલીગ્રામ પર લીટર આપણે બ્લડમાં મળે છે. બરાબર છે. આ એક કોઈ બી એક ડોઝેજ ફોર્મને લઈ અને આપણે ટેસ્ટ કર્યું હોય તો આવું કંઈ આપણને મળે. આ સમજવાનું એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારે આ ગ્રાફ અહીંથી નીચે જાય એટલે લગભગ સમજો કે આની અંદર 8 કલાકે આ લાઈન મિનિમમ કોન્સન્ટ્રેશનની નીચે જતી રહે છે. એનો મતલબ એ કે ફરીથી તમારે બીજો ડોઝ આપવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, કારણ કે તમારું દવાનું કોન્સન્ટ્રેશન આ બે લાઈનની વચ્ચે રહેવું જોઈએ. જો આ લાઈન અહીંથી નીચે ગઈ એનો મતલબ એ કે હવે દવાનું કોન્સન્ટ્રેશન જો ઓછું થઈ જાય તો એની ઇફેક્ટ ઓછી થઈ જશે, એની ઇફેક્ટ નહીં આવે એટલી. તો આપણે ફરીથી બીજો ડોઝ આપી દેવો પડે, જેથી કરીને પાછું પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર જતું રહે અને આ રેન્જની અંદર ચાલુ રહે. તો આના ઉપરથી તમને ડોઝિંગ ફ્રીક્વન્સી પણ મળે કે મારે એક દિવસમાં કેટલી વાર આ દવા આપવી પડશે તો મારું દવાનું કોન્સન્ટ્રેશન બ્લડમાં છે એ આ બે રેન્જની વચ્ચે રહેશે. વી વોન્ટ that the drug plasma concentration should remain in this therapeutic window. Therapeutic window માં રહેવા માટે આપણે ડોઝિંગ ફ્રીક્વન્સી નક્કી થાય આના પરથી. આઈ હોપ આના પરથી આપણે ખ્યાલ આવે. આની અંદર જો આપણે જોઈએ તો આ 8 કલાકે કોન્સન્ટ્રેશન ડાઉન થઈ ગયું છે, તો દર 8 કલાકે તમારે ડોઝ આપવો પડે તો જ આ વિન્ડોની અંદર તમારું કોન્સન્ટ્રેશન રહેશે. તો આ એક દવાનું એક્ઝામ્પલ છે. આ દવા જો તમે લો, તમારે ડિસ્પેન્સ કરવાની આવે તો આનો દિવસમાં 3 વખત તમે ડોઝ આપો તો જ આની ઇફેક્ટ વ્યવસ્થિત રહે. આવી રીતે રિસર્ચથી બધું નક્કી થાય, અને એ પ્રમાણે પછી ડોઝિંગ ફ્રીક્વન્સી નક્કી થાય કે આ દવાને દિવસમાં 1 વખત લેવાની, દિવસમાં 2 વખત લેવાની, કે દિવસમાં 3 વખત લેવાની. ઓકે, સો that is about the bioavailability curve, plasma concentration versus time. ઓકે, એનાથી એક સ્ટેપ આગળ છે. જેમ મેં કહ્યું કે તમારે ડોઝ ફ્રીક્વન્ટલી લેવાનો હોય કે સિંગલ લો છો તો શું થાય છે. એટલે આ જે આપણે મલ્ટિપલ ડોઝિંગ જોઈએ છે, જે ઉપર નીચે લાઈન જાય છે ને, દર 8 કલાકે કે દર 12 કલાકે તમે ડોઝ લો છો,
એટલે એક વખત ઉપર નીચે ગયું, ફરી બીજો ડોઝ લીધો, પાછું કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર ગયું, નીચે ગયું, પાછું ત્રીજો ડોઝ લો, પાછું કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર ગયું. પીક અને વેલી થાય છે. ઓકે, તો નોર્મલ કન્વેન્શનલ ડોઝેજ ફોર્મ તમે લો તો આ ટાઈપનું તમને ઉપર નીચે વાળો ગ્રાફ રહે છે. એટલે કોન્સન્ટ્રેશન થોડું અપ જાય ને પાછું ડાઉન જાય, ફરીથી પાછું અપ જાય, બીજો ડોઝ લો, પાછું ડાઉન જાય. આવો એક ગ્રાફ જોવા મળતો હોય છે. આ જે ડોટેડ લાઈન બી આપેલી છે આપણી થેરાપેટિક વિન્ડો છે. અગેન આમાં બતાવ્યું છે ઉપર જે જાય છે વધારે તો ત્યાં ટોક્સિસિટી થાય થોડી, કારણ કે કોન્સન્ટ્રેશન થેરાપેટિક વિન્ડોની બહાર જતું રહ્યું છે. અહીંયા નીચે જુઓ તો પાછું થોડું થેરાપેટિક વિન્ડોથી ઓછું થઈ ગયું છે કોન્સન્ટ્રેશન, તો ત્યાં પણ એની ઇફેક્ટ ઓછી આવશે. એટલે આવું છે ને, ટેબ્લેટ્સ અને કેપ્સ્યુલ્સ જે આપણા કન્વેન્શનલ ડોઝેજ ફોર્મ છે એ લઈએ ત્યારે આવું થતું હોય છે. એની બદલે હવે આપણી પાસે સસ્ટેન્ડ રિલીઝ ડોઝેજ ફોર્મ્સ પણ છે અને કંટ્રોલ રિલીઝ ડોઝેજ ફોર્મ્સ પણ છે. તો સસ્ટેન્ડ રિલીઝ ડોઝેજ ફોર્મનો આ ટાઈપનો ગ્રાફ હોય છે કે ઉપર ચડીને પછી લાંબો ટાઈમ સુધી રહે છે અને પછી ધીરે ધીરે ડાઉન થાય છે. જ્યારે કંટ્રોલ રિલીઝ ફોર્મ્યુલેશન છે તો એનું કોન્સ્ટન્ટ ડ્રગ રિલીઝ મળે તમને, આ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં મળે થેરાપેટિક લેવલ. એટલે એનાથી એનો બેનિફિટ થાય છે કે તમારે ડોઝિંગ ફ્રીક્વન્સી પણ ઘટી જાય છે અને એની સાથે સાથે કોન્સ્ટન્ટ ડ્રગ પ્લાઝમા લેવલ લે છે. So this is the advantage of having control release formulations. But ultimately, we are trying to play with the plasma concentration time curve. એટલે આની સાથે જ આપણે રહીએ છીએ. જેટલું આપણે પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન ટાઈમ કર્વને સમજીએ એના પરથી આપણે ડોઝેજ ફોર્મ છે એને વધારે સારી રીતે ઇફેક્ટિવ બનાવી શકીએ છીએ. રાઈટ? તો આ પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન ટાઈમ બને છે કેવી રીતે? ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાંથી. બરાબર છે? આપણે બાયોબિલિટી સ્ટડીઝ કરીએ અને એ બાયોબિલિટી સ્ટડીઝ કર્યા પછી આ ગ્રાફ બને છે. સેમ્પલ્સ લઈને જેમ મેં કહ્યું એમ કે તમે પેશન્ટને દવા આપો, વોલન્ટિયર્સને, એ આપણે પછી છેલ્લે જોઈએ છે કે બાયોબિલિટી ટેસ્ટિંગ કેવી રીતે થાય છે. બટ when the drug is given to the volunteers, blood samples are taken and then the samples analyzed for drug content and these graphs are plotted. That is how we are getting an idea about how the drug is managed in the body. અચ્છા, સમજવા જેવી વાત છે કે આમાં જે આ ડાઉન કેમ જાય છે કર્વ? બ્લડમાં ડ્રગ કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યું અને પછી પાછું ડાઉન શું કામ જાય છે એ સમજ, એ કોન્સ્ટન્ટ કેમ નથી રહેતું? તો એના માટે એ સમજવાની વાત છે કે કોઈ પણ ડ્રગ હોય એ ડ્રગનું મેટાબોલિઝમ થતું હોય છે and that metabolism usually is taking place in the liver. મેક્સિમમ ડ્રગ જે છે એ બધાનું લગભગ મોટાભાગની ડ્રગ્સનું મેટાબોલિઝમ જે છે એ લીવરમાં થતું હોય છે. તો જેમ જેમ ડ્રગ મેટાબોલાઇઝ થતી જાય એ પ્રમાણે એનું ડ્રગનું બ્લડમાં કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થતું જાય છે. ફાઇન. તો આવી રીતે આપણે જોઈએ છે કે એટલા માટે આ કોન્સન્ટ્રેશન ડાઉન થઈ જાય છે. જો ડ્રગનું મેટાબોલિઝમ ઓછું થતું હોય તો આનો ટાઈમ તમને થોડો વધારે મળે આમ. બરાબર? સો દેટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી ફર્સ્ટ પાસ મેટાબોલિઝમ. જે ડ્રગ લીવરમાં મેટાબોલાઇઝ થઈ જાય છે વધારે, એને આપણે લીવરનો જે મેટાબોલિઝમ થાય છે એને આપણે ફર્સ્ટ પાસ મેટાબોલિઝમ કહીએ છીએ. we'll see that in the graph later on again. એટલે આ એક સિંગલ ડોઝ વાળું કર્વ છે જેને આપણે બાયોબિલિટી કર્વ કહીએ છીએ. આ મલ્ટિપલ ડોઝિંગ વાળો પર સમજવા માટે ટ્રાય કરી કે જ્યારે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ડોઝિંગ આવે તો એક ડોઝ ગયો, કોન્સન્ટ્રેશન ગયું, પાછું નીચે આવ્યું, બીજો ડોઝ ગયો, પાછું ડ્રગમાં કોન્સન્ટ્રેશન બ્લડમાં વધ્યું, નીચે આવ્યું, ત્રીજો ડોઝ ગયો. આ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ડોઝિંગ છે. એની સામે કંટ્રોલ રિલીઝ ફોર્મ્યુલેશન જે નવા આવે છે વન્સ ઇન અ ડે કેવા, એમાં એક વખત દવા આપો, કોન્સન્ટ્રેશન આવે અને પછી કોન્સ્ટન્ટ રહે છે થેરાપેટિક લેવલની વચ્ચે. સેફટી પ્રોફાઇલ વધે છે, ડોઝિંગ ફ્રીક્વન્સી ઘટે છે, પેશન્ટ કોમ્પ્લાયન્સ વધે છે. પેશન્ટને 3 ડોઝની બદલે એક જ વખત ડોઝ લેવો પડે છે. રાઈટ? તો આ એના બેનિફિટ્સ હોય છે. એટલે આવી રીતે આ બિહેવિયર છે. જ્યારે તમે કોઈ બી ડોઝેજ ફોર્મ લો છો ત્યારે એનું બોડીની અંદર એબ્સોર્બ થયા પછી કેવું પરફોર્મન્સ રહે છે. ઓકે, આગળ જઈએ આપણે. 3 પ્રોડક્ટ છે A, B અને C. રાઈટ? આપણે એને સમજીએ શું ફરક પડે છે બાયો અવેલેબિલિટી કર્વમાં. પ્રોડક્ટ A છે એને તમે જુઓ છો કે 50 સુધી જાય છે ટોપ. બરાબર? 50 સુધી ઉપર જાય છે અને એનું C max નીચે જાય, જો T max ટાઈમ ના x એક્સિસ ઉપર છે, લગભગ 4 કલાક જેવું છે. અહીંયા 4 કલાકમાં મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન આવે છે અને 50 સુધી એનું કોન્સન્ટ્રેશન જાય છે. ઓકે. કર્વ B છે, પ્રોડક્ટ B. પ્રોડક્ટ B એ લગભગ 6 કલાક એનું C max આવે છે. તમે જોવા જાવ તો નીચે T max ટાઈમ ફોર મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન 6 ની આસપાસ આવે છે
અને એનું Cmax મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન લગભગ 32 ની આસપાસ 30 થી થોડું ઉપર છે અને એનો કર્વ આવી રીતે છે અને અહીંયા સુધી જાય છે, રાઈટ. પ્રોડક્ટ સી છે એનો એકદમ અલગ ડિફરન્સ છે. પ્રોડક્ટ સી નું તમે જોવા જાઓ તો એનો Tmax પણ 4 કલાક છે, ટાઈમ ફોર પ્લાઝ્મા કોન્સન્ટ્રેશન 4 કલાક જ છે, પણ એનું Cmax છે એ ખાલી 25 ની આસપાસ છે મિલીગ્રામ પર લીટર, રાઈટ. તો આના પરથી આપણે એ સમજવાનું થાય કે આ શું ફરક પડે છે. આ એક સમજો કે ત્રણ કંપનીની એક જ પ્રોડક્ટ છે, ત્રણ કંપનીએ બનાવેલી એક જ પ્રોડક્ટ છે, એક જ દવાની. પ્રોડક્ટ એ છે એ કંપની એક અલગ છે, પ્રોડક્ટ બી બીજી કંપનીની છે, પ્રોડક્ટ સી ત્રીજી કંપની છે, ડ્રગ સેમ છે. તો આવું કેમ થાય છે? આના ઉપરથી એ સમજવાનું છે કે પ્રોડક્ટ એ છે એની ઇફેક્ટ ફાસ્ટ આવવાની છે, કારણ કે Tmax 4 કલાક છે. પ્રોડક્ટ બી છે એનું Tmax 6 કલાક છે, એટલે એની ઇફેક્ટ સ્લો આવે છે. પ્રોડક્ટ સી છે એની ઇફેક્ટ ફાસ્ટ આવે છે 4 કલાકે, પણ એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે, એટલે કદાચ એબ્સોર્બ તો જલ્દી થઈ જાય છે, પણ એની ઇફેક્ટ નહીં આવે એટલી બધી, કારણ કે એનું કોન્સન્ટ્રેશન જ ઓછું છે બ્લડમાં. ઓકે. પ્રોડક્ટ એ અને પ્રોડક્ટ બી એ બંનેનો જ્યારે તમે એરિયા અંડર ધ કર્વ લો ને, કે આ જે આખો વિસ્તાર બને ને આની નીચેના ગ્રાફની અંદરનો, પ્રોડક્ટ એ અને પ્રોડક્ટ બી એ બંનેનો એરિયા અંડર ધ કર્વ તમે લેવા જશો તો સેમ આવશે. એનો મતલબ એ કે એ બંને પ્રોડક્ટ છે એ સરખા પ્રમાણમાં ટોટલી એબ્ઝોર્બ થાય છે. જે એબ્ઝોર્પ્શન છે એનું એ બંનેનું સેમ છે, પણ એનો ટાઈમ અલગ પડે છે. પ્રોડક્ટ એ છે એ ફાસ્ટ એબ્સોર્બ થાય છે અને વધારે કોન્સન્ટ્રેશન આપે છે બ્લડમાં. પ્રોડક્ટ બી છે એ સ્લો એબ્સોર્પ્શન આપે છે અને એનું ઓછું કોન્સન્ટ્રેશન, પણ એનો સમય લાંબો છે બ્લડની અંદર, ઘણા ટાઈમ સુધી રહે છે પ્રોડક્ટ એ ની કમ્પેરિઝન. પ્રોડક્ટ એ છે એ જલ્દી એલિમિનેટ થઈ જાય છે બોડીમાંથી. પ્રોડક્ટ એ છે એનો ડાઉન કર્વ ફાસ્ટ છે, એટલે એ બોડીમાંથી જલ્દી એલિમિનેટ થઈ જાય છે. જ્યારે પ્રોડક્ટ બી છે એ સ્લોલી એલિમિનેટ થાય છે. એટલે એરિયા અંડર ધ કર્વ તમે જોવા જાઓ તો પ્રોડક્ટ એ અને પ્રોડક્ટ બી નું સેમ આવશે, એટલે એક્સટેન્ટ ઓફ એબ્સોર્પ્શન ઇઝ સેમ, ટોટલ બાયોબિલિટી છે એ સેમ આવશે, પણ ફાસ્ટ છે એ અને બી છે એ સ્લો છે, રાઈટ. તો આવી રીતે આ ગ્રાફને સમજી શકીએ કે આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટ હોય એની એફિશિયન્સી વધારવી હોય તો શું કરવાનું. આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટ હોય એની એફિશિયન્સી વધારવી હોય તો શું કરવું જોઈએ. જેમ કે સપોઝ કોઈ ક્રિટિકલ કન્ડિશનની ડિઝીઝ છે, સમજો કે અસ્થમા છે અથવા તો કાર્ડિયક પ્રોબ્લેમ્સ છે, આવા કોઈ સિચ્યુએશન્સ હોય કે જેમાં દવાની ઇફેક્ટ ફાસ્ટ થવી જોઈએ. એવા કેસમાં જો નોર્મલ ટેબ્લેટ કે કેપ્સ્યુલ તમે આપતા હોય તો એનો ઇફેક્ટ આવવાનો ટાઈમ વધારે વાર લાગે છે, કારણ કે સ્ટમકમાં જાય અને પછી એબ્ઝોર્બ થાય, એવી રીતે થતું હોય છે. તો હવે એ આપણે થોડું સમજશું કે કયા બોડીના પાર્ટમાંથી કયા પ્રમાણમાં ડ્રગ ક્યાંથી એબ્ઝોર્બ થાય, કારણ કે જે એબ્સોર્પ્શન છે એની ઇફેક્ટ છે therapeutic action ઉપર. So we'll try to see what is the effect of the various conditions prevailing in the GIT on the bioavailability. Right? So I think this is clear that we are trying to understand when we have three products of the same drug, it may happen that we are getting different plasma profile curves where the Cmax, Tmax, and the AUC may be different. And because of difference of these, we may see difference in the therapeutic activity. Okay, somewhere we may see toxicity, somewhere we may see low therapeutic concentrations, somewhere we may see extended duration of action, somewhere we may see fast onset of action. આ બધું બાયોબિલિટી કર્વ્સ ઉપરથી આપણને જાણવા મળે છે. Okay, so we'll go ahead. આ પ્રોસેસ છે આખી કે આપણે જ્યારે કોઈ બી પ્રોડક્ટ લઈએ છીએ તો શું થાય છે. સપોઝ tablets ની વાત કરીએ. So the tablets are the most popular dosage forms, we all know. Tablets જ્યારે આપણે લઈએ તો બોડીમાં જાય તો એ disintegration થાય છે. It disintegrates into granules in the stomach. After granules, they are deaggregating into fine particles. From the fine particles, they are dissolving. So it is called dissolution. And after the fine particles have dissolved, the drug is in the solution. And after the drug is in the solution, it can be absorbed into the blood. It can cross the biological membrane
only if it is in the soluble form. એટલે ટેબ્લેટ જ્યારે લઈએ તો થોડો પ્રોસેસ લાંબો છે કે ટેબ્લેટ તૂટે, ગ્રેન્યુલ્સ થાય એના, એ ગ્રેન્યુલ્સ પાછા તૂટે, એમાંથી ફાઇન પાર્ટિકલ બને, એ ફાઇન પાર્ટિકલ ડિઝોલ્વ થાય, એ ડિઝોલ્વ થયેલા ફાઇન પાર્ટિકલ છે એનું સોલ્યુશન બને અને એ સોલ્યુશન પછી બ્લડમાં જાય છે. ઇફ યુ ટેક કેપ્સ્યુલ્સ, કેપ્સ્યુલમાં ડાયરેક્ટ પાવડર ભરેલો હોય છે એટલે એમાં ડિસઇન્ટિગ્રેશન નથી આવતું. કેપ્સ્યુલ્સ ડાયરેક્ટ it has powder inside directly, fine particles are there, ખાલી કેપ્સ્યુલને ડિઝોલ્વ થવું પડે. કેપ્સ્યુલ શેલ જે છે, જેલેટિન હોય કે HPMC નો શેલ હોય, એને થોડો ટાઈમ લાગે, પાણીમાં જાય તો એ ડિઝોલ્વ થઈ જતું હોય છે. પછી અંદર તો પાવડર ભરેલો છે અથવા ગ્રેન્યુલ્સ ભરેલા હોય છે, તો ડાયરેક્ટલી પછી એ ફાઇન પાર્ટિકલ્સ રિલીઝ થાય અને ડિઝોલ્યુશન થઈ, ડ્રગ ડિઝોલ્યુશન, અને પછી એ બોડીમાં concentration build up થાય છે. If there are powders, you have a sachet of powder, a drug is in the powder sachet, then it is directly in fine particle form and then the process is faster. એટલે આપણે જોઈએ છે કે સ્લોએસ્ટ ટુ ફાસ્ટેસ્ટ જે આપણા ડોઝેજ ફોર્મ્સ છે એમાં કયું સ્લોએસ્ટ છે અને કયું ફાસ્ટેસ્ટ છે. સસ્પેન્શન્સ હોય, સસ્પેન્શન્સ આર મેડ, ઇટ્સ અ બાયફેઝિક ડોઝેજ ફોર્મ જેમાં એક વેહિકલની અંદર ઇનસોલ્યુબલ પાવડર છે એટલે એનું સસ્પેન્શન છે, કારણ કે એની સોલ્યુબિલિટી ઓછી છે પાણીમાં એટલે ડિઝોલ્વ નથી થતો. And if it is not dissolving, we get a suspension. So these suspensions are there. It is already containing fine particles, dissolution, drug in solution, and drug in blood. Emulsions are there. It is also a biphasic system. We all are aware of emulsions, suspensions, and solutions. Emulsions, directly dissolution because it is containing solubilized drug in a particular phase. It may be in the aqueous phase or it may be in the oily phase. So it is already dissolved. So it is just dissolution is there, drug in solution, and it is being absorbed over here. Whereas if you have a solution, that is a syrup કે એવું કઈ હોય, તો એ સિરપ જે આપણે બનાવીએ છીએ એમાં ડ્રગ ડાયરેક્ટલી ડિઝોલ્વ થયેલી છે. as soon as it is going in the stomach or it is ready for absorption. So in this way we can say that this is the path through which the drug is reaching the blood, and after it reaches the blood in the required concentrations, the effect is going to be there. So you can see કે સોલ્યુશન જો હોય તો એની ઇફેક્ટ જલ્દી આવવાની છે, ટેબ્લેટ હોય તો એની ઇફેક્ટ થોડી વાર લાગશે આવતા. બંનેનું પ્રમાણ સેમ હશે, પણ ટેબ્લેટમાંથી જ્યારે દવા રિલીઝ થાય છે તો થોડો એનો રસ્તો લાંબો છે, જ્યારે સોલ્યુશન કે સિરપ હોય તેનો રસ્તો ટૂંકો છે. So the effect of solutions will be faster than the effect of tablets. Now the question is, તો પછી આપણે બધા પ્રોડક્ટ સોલ્યુશન શું કામ નથી બનાવતા, ટેબ્લેટ શું કામ બનાવીએ છીએ? ઓબ્વિયસ છે, ક્વેશ્ચન એ જ આવે છે કે જો સોલ્યુશન ઇફેક્ટ ફાસ્ટ આવતી હોય તો પછી ટેબ્લેટ શું કામ બનાવે છે, આપણે બધે પ્રોડક્ટને સોલ્યુશન જ કેમ ના બનાવીએ? પણ ક્વેશ્ચન એ છે કે જો આપણે સોલ્યુશન્સ બનાવ્યા તો એની એક્સપાયરી ડેટ ઓછી હોય, સોલ્યુશન્સમાં સ્ટેબિલિટી ઓછી હોય પ્રોડક્ટની એટલે એની એક્સપાયરી ડેટ જલ્દી આવી જાય. ટેબ્લેટ્સ છે એ ડ્રાય ડોઝેજ ફોર્મ છે એટલે એમાં સ્ટેબિલિટી વધારે હોય, સો it can stay for almost 5 years if the drug is good. Whereas if you have solutions like suspensions or suspensions, emulsions and solutions છે, liquid dosage forms છે, એની expiry date જલ્દી આવી જતી હોય છે. So it is always preferable to have tablets because it has a longer expiry date. એટલા માટે tablet dosage forms popular છે, easy છે carry કરવું, unit dosage form છે એટલે એમાં ડોઝેજનો મેડિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ નથી થતો, ઓવરડોઝ અંડરડોઝ નથી થતો. જ્યારે સોલ્યુશન હોય તો એમ કહ્યું કે એક ચમચી સવાર બપોર સાંજ લેવાનું. હવે એ ચમચી કેવડી છે એ તો તમને બી નથી ખબર, પેશન્ટના ઘરે ચમચો છે કે ચમચી છે એ તો એને જ ખબર. સો દેર ઇઝ ઓલ ચાન્સ ઓફ ઓવરડોઝિંગ એન્ડ અંડરડોઝિંગ. હવે એ જ એક ચમચી છે એ પછી નાના બાળકને આપે છે કે પેડિયાટ્રિક પેશન્ટને કે જેરિયાટ્રિક પેશન્ટને આપે છે, એ એના રિલેટિવ્સ હોય કે એના પેરેન્ટ્સ હોય જે ઘરે હોય છે એના પર આધાર રાખે છે. So now we have those caps on the bottles of syrup. There is a cap, and in the cap there is a marking 2.5 ml, 5 ml. એટલે નાના બાળકને આપવું હોય તો 2.5 ml હોય અને એડલ્ટને આપવાનું હોય તો 5 ml હોય. એવી રીતે માર્કિંગ પણ કરેલા હોય છે depending on the dose which is required. Okay, so that is how the bioavailability of the drug takes place when it is administered in different dosage forms. આની અંદર why? Because when you are giving an injection, the drug is going directly into the blood. It is not going into the stomach. Okay.
So when you are talking of bioavailability, injections have 100% bioavailability. Why? Because IV injections, intravenous injections are given directly in the blood, and therefore all this is bypassed. આ બધો રસ્તો છે ને બધો bypass થાય છે, સીધું ડ્રગમાં તમે બ્લડને સીધું બ્લડમાં આપો છો ડ્રગને. So the bioavailability is 100% in case of IV fluids or intravenous injections. So that is what we are trying to understand from this. Okay. લખાણ છે એનું ધ્યાન નહીં આપતા, ખાલી ફિગર ઉપર ધ્યાન આપજો કે એબ્સોર્બ pH changes છે આખા બોડીના GIT માં. On the oral cavity, pH is around 6.6. Then it goes into the stomach. We have 1 to 3 pH. Then it goes into the duodenum and the small intestine. Slowly the pH is rising, and it goes up from that. From 1 to 3, it goes to 7 to 8. Right? So there is a pH change in the GIT. હવે pH change થાય અલગ અલગ જગ્યાએ તો એની ઇફેક્ટ શું આવે બાયોઅવેલેબિલિટી ઉપર આપણે એ જોઈએ. તો શું થાય છે કે pH 6.5 ની આસપાસ 6.6 ની આસપાસ જો ઓરલ કેવિટીમાં હોય, હવે આપણું ડોઝેજ ફોર્મ ઓરલ કેવિટીમાં કેટલો ટાઈમ રહે? જો ટેબ્લેટ હોય તો એ તો મોઢામાં રહેવાની નથી, તમે સીધું એને સ્વોલો કરી જાઓ છો. યુ આર સ્વોલોઈંગ ધેટ ડ્રગ ડાયરેક્ટલી ઇન્ટુ ધ સ્ટમક, એટલે એ સ્ટમકમાં જાય છે. જો તમારા પાસે સબલિંગ્વલ ટેબ્લેટ હોય કે તમારી પાસે ઓડીટી હોય તો એ ઓરલ કેવિટીમાં રહે છે થોડા ટાઈમ માટે. સપોઝ you see there is a tablets of ondansetron, Vomikine છે કે બધી એ tablets છે. These are mouth dissolving tablets or oro dispersible tablets. So why we are preparing these oro dispersible tablets કે આપણે જે પેલો પ્લાઝમા પ્રોફાઇલ નો ગ્રાફ જોયો એમાં Tmax જે છે, ટાઈમ ફોર મેક્સિમમ કોન્સન્ટ્રેશન, એને આપણે ઓછું કરવું છે. આપણે ઓનસેટ ઓફ એક્શન ફાસ્ટ જોઈએ છે, દવાની ઇફેક્ટ ફાસ્ટ જોઈએ છે. તો આપણે ટેબ્લેટને સ્ટમકમાં જાય અને ત્યાં ડિસઇન્ટિગ્રેટ થાય અને પછી એનું એબ્સોર્પ્શન થાય, એની રાહ ના જોવી હોય તો આપણે એક ઓરો ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ બનાવી દીધી હોય કે જે મોઢામાં મૂકવાથી તરત જ ત્યાં જ તૂટી જાય છે અને પછી એ સોલ્યુશન બનીને સ્ટમકમાં જતું હોય છે. થોડું મોઢામાંથી પણ એબ્સોર્બ થઈ જાય છે, બાકીનું છે સ્ટમકમાં જઈને એબ્સોર્બ થઈ જાય છે. તો ટાઈમ ઓછો લાગે છે અને ઓનસેટ ઓફ એક્શન ફાસ્ટ આવે છે. તો આ કારણસર અમુક એવી દવાઓ હોય કે જેમાં તમારે ઓનસેટ ઓફ એક્શન ફાસ્ટ આપવાથી થેરાપીમાં ઇફેક્ટ વધી જાય છે અથવા તો પેશન્ટને વધારે જલ્દી રાહત મળે છે, એવી જો જરૂરિયાત હોય then such modifications are done and the bioavailability is slightly increased. The Tmax is reduced. The Cmax may remain the AUC may remain the same. The total plasma concentration which is reached may be remaining same, but the time is reduced. Okay? ઓછા ટાઈમમાં એનું કન્સન્ટ્રેશન અચીવ થઈ જાય છે અને એની ઇફેક્ટ ફાસ્ટ આવે છે. તો આવું એક કારણ હોય છે કે જ્યારે તમે ઓરો ડિસ્પોઝેબલ ટેબ્લેટ્સ બનાવો છો અમુક ડિઝીઝીસ માટે કે જ્યાં ફાસ્ટ ઓનસેટ ઓફ એક્શન જોઈએ છે. સ્ટમકમાં જાઓ છો, સ્ટમકમાં પીએચ એસિડિક છે, ઘણી બધી દવાઓ છે એ એસિડમાં ડિગ્રેડ થઈ જાય છે. સો ધેર ઇઝ લોટ ઓફ ડિગ્રેડેશન ઇન ધ સ્ટમક. એવી દવાઓ હોય જે એસિડમાં ડિગ્રેડ થઈ જતી હોય તો 100% ડ્રગ આપી એમાંથી 50% ડિગ્રેડ થઈ ગઈ એસિડમાં, બાકીની 50% રહી એ આગળ જતા એબ્સોર્બ થાય અને પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું આવે. તો તમારે પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન વધારે જોઈતું હોય તો તમારે ડોઝ વધારવો પડે કારણ કે 50% ડ્રગ તો તમારી એસિડમાં ડિગ્રેડ થઈ જાય છે. સો ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડ્રગ which has to be given will be much more if you are not taking care in modifying the dosage form. તો આવી દવા હોય કે જે સ્ટમકમાં ડિગ્રેડ થઈ જાય છે તો એનું આપણે શું કરીએ, એન્ટરિક કોટિંગ કરી નાખીએ. એન્ટરિક કોટિંગ કરીએ એટલે શું થાય કે એ દવા છે કે જ્યારે એ સ્ટમકમાં જાય છે તો એનું કોટિંગના હિસાબે એ ડિઝોલ્વ નથી થતું કોટિંગ, એસિડ પ્રૂફ કોટિંગ છે. After that, when it goes into the intestine, then this coating is dissolved and then the drug is released. આવા કેસમાં Cmax છે ને એ બહુ લેટ થાય. સોરી, Tmax, ટાઈમ ફોર પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ ઘણું બધું ડીલે થઈ જાય કારણ કે તમે એન્ટરિક કોટિંગ કર્યું છે ડ્રગનું. ડ્રગ જ્યારે સ્ટમકમાં જાય છે, જેટલો ટાઈમ એ ટેબ્લેટ સ્ટમકમાં રહે છે ત્યાં સુધી એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ નથી થતી, ડિઝોલ્વ નથી થતી. એ જ્યારે સ્ટમકમાંથી નીકળી અને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય ત્યારે એ ડિઝોલ્વ થાય છે, એ પછી એબ્સોર્બ થાય અને પછી એની ઇફેક્ટ આવે. સો there is a time gap. The effect of the drug is delayed because the drug was enteric coated. એટલે એમાં તમારે ધ્યાન રાખવા જેવું છે
કે આની ઇફેક્ટ સ્લો આવશે જ, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ you should know that when the products are enteric coated and you're dispensing it to the patient sometimes will complain કે આની અસર જ નથી થતી મને. But you should be able to explain to the patient that this product is enteric coated, so it will take time and therefore there may be a longer lag time, so that the drug is having, after it goes out of the stomach and goes into the intestine, at that time it is going to be dissolved. So that is going to affect your bioavailability. So એવા કેસમાં જે enteric coated products છે, it may be a tablet usually or it may be granules. See, you are having diclofenac sodium enteric coated tablets. You may be having pantoprazole or rabeprazole છે, omeprazole છે. These are all enteric coated products. ટેબ્લેટ હોય કે ગ્રેન્યુલ્સ હોય છે, બરાબર? તો એવા કેસીસમાં એ બધા પ્રોડક્ટ જે છે, કારણ કે મોલિક્યુલ્સ એસિડમાં ડિગ્રેડ થઈ જાય છે. So they are all enteric coated. So though your patient is suffering from acidity and he is being given that tablet, it may take time. Gastric residence time, દવા કે ફૂડ એ જ્યાં સુધી સ્ટમકમાંથી બહાર નીકળીને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં નહીં જાય ત્યાં સુધી એ દવાની ઇફેક્ટ નથી આવવાની. This is something which, as a pharmacist, when you are dispensing medicines to the patient, you should be able to explain it nicely. Sometimes the patient may say કે મને કઈ ઇફેક્ટ જ નથી થતી, આ દવા લીધી છે પણ ઇફેક્ટ નથી થતી, મને તાત્કાલિક રિલીફ જોઈએ છે. તાત્કાલિક રિલીફ આવા કેસમાં ના આવે. Right? So these are some things which, as a pharmacist, we should know that when the absorption is going to take place, what would be the bioavailability and how this drug will be having its effect. Okay, going further from the stomach, we are going to the intestine. The majority of the drugs are absorbed from the intestine. So we can say that intestine is presenting with the absorption window. There is something which is known as absorption window. જે જગ્યાએ દવા એબ્સોર્બ થતી હોય એ જગ્યાને આપણે absorption window કહીએ છીએ. ઘણીવાર એવું બને કે દરેક દવાનું absorption window સેમ ના હોય. Some medicines are absorbed more from a acidic pH. આખા GIT માં acidic pH કઈ જગ્યાએ છે? સ્ટમકમાં 1 to 3. તો ડ્રગ છે એ અહીંયાથી વધારે એબ્સોર્બ થતું હોય અને ન્યુટ્રલ pH અને બેઝિક pH માં એબ્સોર્બ ન થતું હોય એ pH છે. તો એવું થાય છે ઘણીવાર કે નોર્મલ કેસમાં ડોઝેજ ફોર્મ તો ફરતું ફરતું બહાર જતું રહે, ફૂડ પણ ખાલી થઈ જાય મૂવમેન્ટથી. તો આવા કેસમાં તમારે શું કરવું જોઈએ? અથવા જ્યારે ડોઝેજ ફોર્મ આવા બનતા હોય છે અને સ્ટમકમાંથી જ એનું એબ્સોર્પ્શન વધારે છે, આપણે એને એબ્સોર્પ્શન વિન્ડો કહીએ છીએ કે અમુક દવાનું એબ્સોર્પ્શન વિન્ડો સ્ટમક છે. So if the drug is being absorbed to a greater extent from the stomach, પણ સ્ટમકમાંથી તો 1.5 થી 2 કલાકમાં બધું ખાલી થઈ જાય. That's a rule. કોઈ પણ વસ્તુ તમે જ્યારે ખાઓ છો, ફૂડ હોય કે મેડિસિન હોય, 1.5 to 2 hours is the residence time in the stomach. એ પછી એ બધું ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જતું રહે છે. તો આવા કેસમાં બાયોઅવેલેબિલિટી ઓછી થઈ જશે, કારણ કે પછી ડ્રગ સ્ટમકમાં નથી, ડ્રગ બહાર નીકળીને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જતું રહે છે અને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી એબ્સોર્બ ન થતું બહુ. આવા કેસમાં આપણે આવા ડ્રગ્સની જો બાયોઅવેલેબિલિટી વધારવી હોય અને વધારે પ્રમાણમાં ડ્રગ એબ્સોર્બ થાય એવું આપણે કંઈ કરવું હોય તો એના માટે અલગ ટાઈપના મોડિફાઈડ ડોઝેજ ફોર્મ આપણે બનાવીએ છીએ, જેને આપણે ન્યૂ ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમમાં કહીએ છીએ કે ફ્લોટિંગ ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ બનાવ્યા છે કે એ સ્ટમકમાં ને સ્ટમકમાં 8 કલાક સુધી રહે, 12 કલાક સુધી રહે, સ્ટમકમાંથી બહાર નીકળી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ના જાય. તો આવા ફ્લોટિંગ ડોઝેજ ફોર્મ્સ છે, અથવા તો આપણે એને કહીએ છીએ ગેસ્ટ્રો રિટેન્ટિવ ડોઝેજ ફોર્મ્સ છે. તો આવા ડોઝેજ ફોર્મ બનાવવાથી આવી ડ્રગ જે હોય કે જે ખાલી સ્ટમકમાંથી વધારે એબ્સોર્બ થાય છે એને આપણે સ્ટમકમાં વધારે સમય સુધી રાખી શકીએ છીએ. તો એની બાયો અવેલેબિલિટી વધારે થાય છે. So that is something about residence time and increase in bioavailability of such drugs which are absorbed more from the stomach. તો આવી રીતે દરેક દવા જે છે, મેડિસિન છે અથવા તો આપણું ડ્રગ મોલિક્યુલ છે, એ ડ્રગ મોલિક્યુલની પ્રોપર્ટી જોઈ અને આપણે એ ડોઝેજ ફોર્મને વધારે કેવી રીતે ઇફેક્ટિવ બનાવવું એ પણ વિચારી શકાય છે. અલ્ટિમેટલી બાયોઅવેલેબિલિટી જેટલી વધશે એટલી દવાની ઇફેક્ટ સારી થશે. હમણાં 1 વર્ષ પહેલા જ એક પ્રોજેક્ટ, એક રિસર્ચનો સરસ હતો કે ડ્રગની બાયોઅવેલેબિલિટી ખાલી 1%.
એટલે 100 મિલીગ્રામ આપો તો ખાલી 1 મિલીગ્રામ બ્લડમાં પહોંચે છે, બાકીનું 99 મિલીગ્રામ એમને જતું રહે છે. આવા ઘણા બધા મોલિક્યુલ્સ છે કે જેની બાયોઅવેલેબિલિટી 10% ઓછી છે. એટલે તમે 100 મિલીગ્રામ લો તો 10 મિલીગ્રામથી ઓછી એ બ્લડ સ્ટ્રીમમાં પહોંચે છે અને એની ઇફેક્ટ આવે છે. આવા કેસમાં શું થાય કે બ્લડ જોઈએ એટલું મેળવવા માટે ડોઝ વધારે આપવો પડે તો જ એની ઇફેક્ટ સારી આવતી હોય છે. તો આવા કેસીસમાં જ્યારે વધારે દવા આપવી પડે કે વધારે ડોઝ આપવો પડે અને બાયોઅવેલેબિલિટી ઓછી છે, એવા કેસીસમાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વધારે દેખાય, કારણ કે તમે જોઈએ એના કરતાં વધારે ડોઝ આપો છો, કારણ કે બ્લડમાં તમારે એડિક્વેટ પ્રમાણમાં દવા પહોંચાડવી છે. So in such cases, you would be giving a larger dose to achieve the required bioavailability. એ પ્રમાણે આખું એનું ડોઝિંગ શેડ્યુલ નક્કી થતું હોય છે. તો જ્યારે આવા મોલિક્યુલ્સ હોય એના પર ઘણું બધું રિસર્ચ થાય છે અને એના ઉપરથી મોડિફાઈડ ડોઝેજ ફોર્મ્સ બનતા હોય છે કે જેના હિસાબે બાયોએબિલિટી વધારે થાય. તો એ એક ડ્રગ મોલિક્યુલની વાત કરું, રેસિડ્રોનેટ સોડિયમ એ મોલિક્યુલ હતું અને એની 1% બાયોઅવેલેબિલિટી હતી ખાલી. તો એનું સબલિંગ્વલ ડોઝેજ ફોર્મ બનાવ્યું. સબલિંગ્વલ એટલે જીભની નીચે મૂકવાની. એની નાનકડી ટેબ્લેટ બને જે આપણે જીભની નીચે મૂકવાની હોય અને ત્યાં જે ઓગળી જાય અને એમાંથી ડ્રગ એબ્સોર્બ થાય. હવે બેનિફિટ એ છે કે આ જગ્યાએ જ્યારે તમે ટેબ્લેટને રાખો મોઢામાં અને થોડા વધારે ટાઈમ સુધી ત્યાં ડ્રગ રહે તો મોઢામાંથી પણ વધારે સારા પ્રમાણમાં ડ્રગ એબ્સોર્બ થઈ શક્યું છે. પણ આપણે એ વિચારતા હોય કે એને રાખવી કેવી રીતે મોઢામાં વધારે ટાઈમ માટે, તો સબલિંગ્વલ ડોઝેજ ફોર્મ આપણે બનાવી શકાય છે. તો આવી રીતે આપણે ડ્રગ મોલિક્યુલની પ્રોપર્ટી અને આપણે આપણા જીઆઈટીની ફિઝિયોલોજી સમજીએ એ પછી આપણને ખબર પડે કે બાયોઅવેલેબિલિટી ઉપર એની કેવી ઇફેક્ટ આવે છે. આવા ઘણા બધા કેસીસ છે. એક મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો સબલિંગ્વલ ડોઝેજ ફોર્મનો. એટલે એબ્સોર્પ્શન સાઇટ નક્કી હોય છે કે આ ટાઈપનું મોલિક્યુલ હોય તે કઈ જગ્યાએથી એબ્સોર્બ થશે, એના પરથી એની ઇફેક્ટ નક્કી થતી હોય છે. ઓકે, ફિઝિકોકેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડ્રગ જે બાયોએબિલિટીને ઇફેક્ટ કરે છે. I have some time still. Yes, sir. You can continue, sir. Okay, fine. So we go to physicochemical properties of the drug which are affecting bioavailability. ડ્રગની સોલ્યુબિલિટી છે, એનો ડિઝોલ્યુશન રેટ છે, એનો પાર્ટિકલ સાઇઝ છે, પોલિમોર્ફિઝમ છે, સોલ્ટ ફોર્મ છે, લિપોફિલિસિટી છે અને સ્ટેબિલિટી છે. આ થોડા પ્રોપર્ટીઝ છે જે બાયોએબિલિટીને ઇફેક્ટ કરે છે. પેલું આપણે જે એકમાંથી એક બે ડિસ્કસ કરશું, ડ્રગ સોલ્યુબિલિટી. હવે એક બેઝિક રૂલ આપણે સમજી લઈએ કે કોઈ પણ ડ્રગને જો એબ્સોર્બ થવું હોય ઓરલી લીધા પછી, જો એને બ્લડમાં પહોંચવું હોય, એને બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેન ક્રોસ કરવું હોય તો એ સોલ્યુશન ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. પાર્ટિકલ્સ કેનોટ ક્રોસ ધ બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેન્સ. Undissolved particles cannot cross the biological membrane, they cannot enter the blood if it is given orally, right? Even when you are applying something on the skin ઉપર પર તમે કોઈ ઓઇન્ટમેન્ટ એપ્લાય કરો કે કોઈ ક્રીમ એપ્લાય કરો ત્યારે પણ જે સોલ્યુબલાઇઝ ડ્રગ છે એ જ બોડીની સ્કિનના મેમ્બ્રેન્સને ક્રોસ કરે છે. એટલે ડ્રગની સોલ્યુબિલિટી છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ડ્રગ જો સોલ્યુબલ ફોર્મમાં નહીં હોય તો એબ્ઝોર્બ નહીં થાય. વેરી ક્લિયર. આપણા અત્યારે ઘણા બધા ડ્રગ મોલિક્યુલ એવા છે જે BCS ક્લાસ 2 એન્ડ BCS ક્લાસ 4 માં આવે છે કે જેમાં ડ્રગની સોલ્યુબિલિટી ઓછી છે, રાઈટ? તો એવા ડ્રગ્સ જે છે એની સોલ્યુબિલિટી ઓછી હોય તો એની બાયોએબિલિટી ઓછી આવે છે. તો એના માટે ડ્રગ સોલ્યુબિલિટીને વધારવા માટેના પ્રોજેક્ટ્સ કરી એનું સોલ્યુબિલિટી વધારી અને પછી એને આપે તો એની બાયોએબિલિટી સારી આવે છે. નહીં તો પાર્ટિકલ ફોર્મમાં એ એબ્ઝોર્બ ના થાય. Okay, so that is about drug solubility, which is very seriously affecting the bioavailability. Dissolution rate છે કે જે સ્પીડથી ડિઝોલ્વ થાય છે એના ઉપરથી પણ બાયોએબિલિટી ઇમ્પેક્ટ કરે છે. પાર્ટિકલ સાઇઝ ઉપર થોડી વાત કરું કે પાર્ટિકલ સાઇઝ ઇઝ અ પ્રોપર્ટી which is enhancing the solubility and the dissolution rate. આ બંને ઉપર એની ઇફેક્ટ આવે છે. કેમ? કારણ કે જો ઇન્સોલ્યુબલ ડ્રગ હોય જે સોલ્યુબલ નથી એવા ડ્રગ મોલિક્યુલ હોય તો એની સોલ્યુબિલિટી વધારવી હોય તો સોલ્યુબિલિટી ઇઝ અ સરફેસ ફિનોમિના. એટલે તમારે જો ડિઝોલ્યુશન રેટ વધારવો હોય તો તમે એ પાર્ટિકલને નાનો કરી નાખો. નોર્મલ પાર્ટિકલ છે એ સપોઝ 100 માઇક્રોન છે, 200 માઇક્રોન છે. જો એને તમે નાનું કરો તો એ પાર્ટિકલ છે એ
નો સરફેસ એરિયા વધી જાય છે અને એનું ડિઝોલ્યુશન રેટ વધારે છે અને એની સોલ્યુબિલિટી પણ વધી જાય છે. સો વી હેવ એક બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ હતો એક ડ્રગનો, અને એમાં એવું હતું કે એક કંપનીએ એક ડોઝેજ ફોર્મ બનાવ્યું નવા ડ્રગનું અને એના પર પેટન્ટ લીધું. The dose of the drug was 300 milligrams. બરાબર, એ ડ્રગનો ડોઝ હતો 300 મિલીગ્રામ્સ, કન્વેન્શનલ ટેબ્લેટ ફોર્મ્યુલેશન હતું. એના ઉપરથી એ લોકોએ પેટન્ટ પૂરું થવા આવ્યું ને તો એ કંપનીએ એક બીજી પ્રોડક્ટ મૂકી માર્કેટમાં, જેમાં એ લોકોએ માઇક્રોનાઇઝ ડ્રગ યુઝ કરી. ડ્રગના નોર્મલ પાર્ટિકલ હતા એને ચેન્જ કરીને એ લોકોએ માઇક્રોનાઇઝ પાર્ટિકલ્સ નાખ્યા, એટલે પાર્ટિકલ સાઇઝ નાની કરવાથી બાયો અવેલેબિલિટી વધી ગઈ. એ લોકોએ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કર્યા અને એ લોકોએ એમ પ્રૂવ કર્યું કે પહેલા જે 3 મિલીગ્રામ ડોઝ આપવો પડતો હતો એની બદલે 200 મિલીગ્રામ ડોઝ આપવાથી સેમ ઇફેક્ટ આવે છે. એટલે અમે એક નવું સંશોધન કર્યું છે. That's what the company said. They got another 5 years of protection on the patent. 20 વર્ષનું પેટન્ટ હતું, બીજા 5 વર્ષ મળ્યા અમને, કારણ કે સેમ ડ્રગ છે, સેમ પ્રોડક્ટ છે, ટેબ્લેટ છે, પણ માઇક્રોનાઇઝ કર્યું છે. And they showed that there was an increase in the bioavailability, એટલે ડોઝ ઓછો થઈ ગયો દવાનો, એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓછી થઈ ગઈ, એટલે એનો બેનિફિટ છે પેશન્ટને. એટલે એના ઉપર એ લોકોને 5 વર્ષ બીજું પેટન્ટનું પ્રોટેક્શન મળ્યું. 5 વર્ષ પૂરા થવા આવ્યા એટલે કંપનીએ ફરીથી એક બીજું ડોઝેજ ફોર્મ બનાવ્યું અને that was નેનો પાર્ટિકલ્સ. અત્યારે નેનોનો જમાનો છે, નેનો પાર્ટિકલ્સ બનાવ્યા એ જ કંપનીએ, બરાબર. અને એને એ લોકોએ પ્રૂવ કર્યું કે ખાલી 100 મિલીગ્રામ ડોઝ આપવાથી સેમ ઇફેક્ટ આવે છે. પહેલા 300 થી આવતી હતી, પછી 200 થી આવતી હતી, હવે ખાલી 100 મિલીગ્રામ આપવાથી સેમ ઇફેક્ટ આવે છે, સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓછી થાય છે અને ડ્રગ ઇઝ ઇફેક્ટિવ. શું કર્યું? પહેલા માઇક્રોનાઇઝ કર્યું હતું, પછી નેનોની ટેકનોલોજી આવી તો એ લોકો નેનો પાર્ટિકલ બનાવ્યા અને ફરીથી બીજા 5 વર્ષ પેટન્ટ ના મળ્યા અમને. So see, this is how the company, there are innovations taking place, કે નવું રિસર્ચ થાય છે. અલ્ટિમેટલી પર્પઝ શું છે? બાયો અવેલેબિલિટી વધારવાનો, સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓછો કરવાનો અને ડ્રગને વધારે પોટેન્ટ બનાવી અને ઇફેક્ટિવ બનાવવાની. દેટ ઇઝ ધી ફોકસ. તો આવી રીતે પાર્ટિકલ સાઇઝ છે એનો રોલ છે. તો પાર્ટિકલ સાઇઝ, અચ્છા, બધા ડ્રગની પાર્ટિકલ સાઇઝ રિડ્યુસ કરવાથી બેનિફિટ નથી મળતો. જે ડ્રગ્સની સોલ્યુબિલિટી ઓછી છે એ જ ડ્રગ્સની પાર્ટિકલ સાઇઝ ઓછી કરવાથી બેનિફિટ મળે. બાકી જો ઇઝીલી સોલ્યુબલ ડ્રગ હોય એમાં પાર્ટિકલ સાઇઝ ઓછા કરવાનો કોઈ બેનિફિટ નથી, કારણ કે એસ એચ રેડીલી સોલ્યુબલ છે. ક્લાસ 1 ડ્રગ હોય એને એનો નાનો પાર્ટિકલ બનાવવાનો કોઈ મતલબ જ નથી, કારણ કે એ રેડીલી સોલ્યુબલ છે. So this is an example of how particle size is affecting bioavailability. Okay. બીજું એક લઈએ, લિપોફિલિસિટી. સોલ્ટ ફોર્મ છે, સોલ્ટ ફોર્મમાં એક ડ્રગના ઘણા બધા સોલ્ટ ફોર્મ બનતા હોય છે. એમાં જો FDA એપ્રુવડ સોલ્ટ જોવા જાઓ તો હાઇડ્રોક્લોરાઇડ છે, સલ્ફેટ છે, સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, આ બધા બહુ કોમન સોલ્ટ છે. મેલિએટ છે, જેમ કે ક્લોરફેનેરામિન મેલિએટ છે, ડાયક્લોફેનેક સોડિયમ છે, એવી રીતે તમે જોશો તો બધા સોલ્ટ્સ છે. સોલ્ટ એટલા માટે બનાવવામાં આવે છે કે એની સોલ્યુબિલિટી વધારે હોય. બેઝ જે હોય ડ્રગનો, બેઝની સોલ્યુબિલિટી ઓછી હોય છે, એટલે એનો બાયોઅવેલેબિલિટી ઓછી હોય. તો એની બાયો અવેલેબિલિટી વધારવા માટે આપણે એનું શોર્ટ ફોર્મ બનાવીએ છીએ, કારણ કે શોર્ટ ફોર્મ વધારે સોલ્યુબલ છે, વોટર સોલ્યુબલ હોય છે. તો એને આપણે વોટર સોલ્યુબલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ અને પછી એની બાયોઅવેલેબિલિટી વધી જાય છે. સો દેટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ શોર્ટ ફોર્મ. લિપોફિલિસિટી જોઈએ તો આ બહુ સરસ વસ્તુ છે, કારણ કે બેઝિસ છે વધારે લિપોફિલિક હોય છે. મેની ઓફ અવર મેડિસિન્સ આર મોર લિપોફિલિક. લિપોફિલિક એટલે શું છે કે આપણે ડ્રગની સોલ્યુબિલિટી વોટરમાં ઓછી છે પણ ઓઇલમાં વધારે છે, અથવા તો લિપિડિક સોલ્યુશનમાં વધારે છે. હવે આવી ડ્રગ્સ જ્યારે હોય છે ત્યારે એની સોલ્યુબિલિટી વોટરમાં ઓછી હોય છે પણ એનું લિપોફિલિક સોલ્યુબિલિટી સારી છે, તો એ બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેનને જલ્દી ક્રોસ કરી શકે છે, કારણ કે આપણા જે બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેન્સ છે એ લિપિડના બનેલા હોય છે, લિપોપોલિસેકેરાઇડ્સ છે, લિપિડ છે. તો એ લિપિડિક બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેન્સ જે છે આપણા બોડીમાં, જેમાંથી ડ્રગને પસાર થવાનું છે તો જે બ્લડમાં જાય છે, એને ક્રોસ કરવા માટે જો લિપિડ સોલ્યુબિલિટી સારી હોય તો એ ડ્રગની બાયો અવેલેબિલિટી સારી આવે. બહુ હાઈલી એક્વિયસ સોલ્યુબલ હોય અને લો લિપોફિલિક સોલ્યુબિલિટી હોય તો એની બાયોઅવેલેબિલિટી ઓછી આવે છે. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી હેવ ટુ બેલેન્સ, કે ડ્રગની લિપોફિલિસિટી બેઝિક પ્રોપર્ટી છે, તો એને આપણે કેવી રીતે મેનેજ કરીએ જેથી કરીને એની બાયોઅવેલેબિલિટી આપણે વધારે સારી કરી શકીએ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એરિયા ઓફ રિસર્ચ વેર લોટ ઓફ વર્ક ઇઝ બીંગ ડન, બીકોઝ લિપોફિલિસિટી ઇઝ ચેક્ડ. દેર ઇઝ અ બેલેન્સ, કારણ કે જો બહુ લિપોફિલિક હશે તો એની વોટર સોલ્યુબિલિટી નહીં હોય, વોટરમાં સોલ્યુબલ નહીં થાય તો એબ્સોર્બ નહીં થાય.
એટલે આપણને ડ્રગને વોટર સોલ્યુબલ પ્રોપર્ટી પણ જોઈએ છે અને એની સાથે સાથે લિપોફિલિક પ્રોપર્ટી પણ જોઈએ છે. તો એ બેલેન્સ જો સારું હોય ને તો બાયો અવેલેબિલિટી બહુ સારી આવે. That is something which we would like to understand over here, and that is why lipophilicity is becoming important. Log p value તરીકે આપણે કહીએ છીએ ને, log p value ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આ ડ્રગની લિપોફિલિસિટી કેટલી છે. Log p value is also important for transdermal drug dosage forms. ટ્રાન્સડર્મલ ડ્રગ ડોઝેજ ફોર્મ છે એટલે આપણે જે સ્કિન ઉપર પેચેસ લગાવીએ છીએ ને ઘણીવાર, અથવા તો ઓઇન્ટમેન્ટ બનાવીએ છીએ અથવા તો જેલ્સ હોય છે જે સ્કિન ઉપર લગાવે છે અને એમાંથી ડ્રગ એબ્સોર્બ થાય છે અને એની ઇફેક્ટ આવતી હોય છે. તો ટ્રાન્સડર્મલ ડોઝેજ ફોર્મ્સમાં પણ લિપોફિલિસિટી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય છે, કારણ કે સ્કિનના બેરિયરને ક્રોસ કરવા માટે જેટલી લિપોફિલિસિટી વધારે એટલી ડ્રગ વધારે એબ્સોર્બ થશે. તો એ પ્રોપર્ટીઝ બધી જોયો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે આની બાયો અવેલેબિલિટી ઉપર કેટલી ઇફેક્ટ છે. સો ધીઝ આર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ ડ્રગ which are going to be important for increasing the bioavailability. And stability is there. Drug stable છે કે નહીં, સ્ટેબિલિટી ઘણી બધી વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે. One of the simplest forms of stability is કે એ ઓક્સિડાઇઝ થઈ જાય છે ઇઝીલી. જો ડ્રગ ઇઝીલી ઓક્સિડાઇઝ થઈ જતું હોય તો પ્રોબ્લેમ છે. એનું પેકિંગ સ્પેશિયલ કરવું પડે, એનું પ્રોસેસિંગ ચાલતું હોય ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. લિક્વિડ ડોઝેજ ફોર્મ હોય, ડ્રગ ઇઝીલી ઓક્સિડાઇઝેબલ હોય તો તમારે એ બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે કે એ જેટલું સોલ્યુશન સપોઝ સિરપ બનાવે છે, ડ્રગ ઇઝીલી ઓક્સિડાઇઝેબલ છે, તો નાઇટ્રોજન સ્પાર્જિંગ કરવું પડે સોલ્યુશનમાંથી. જ્યારે બોટલ ભરાય તો એની અંદર નાઇટ્રોજન ફ્લશિંગ કરવું પડે, પછી એ બોટલ ભરવી જોઈએ જેથી કરીને ડ્રગ શેલ્ફ લાઈફમાં જ્યારે પડી હોય ફાર્માસિસ્ટના સ્ટોરમાં ત્યારે ડિગ્રેડ ના થાય. ઘણી વાર એવું બને કે આ પ્રોસેસમાં જો અમુક કંપનીઝ ધ્યાન રાખે, અમુક કંપનીઝ ધ્યાન ન રાખે તો શેલ્ફ લાઈફમાં જ્યારે દવા ટાઈમ જાય છે તો અમુક પ્રોડક્ટ જલ્દી ખરાબ થઈ જાય છે, અમુક પ્રોડક્ટ સારી રહે છે. આ બધા ફોર્મ્યુલેશનના બધા ટ્રિક્સ છે, તો એ જો ધ્યાન રાખીએ તો એ ડ્રગની સ્ટેબિલિટી વધારે સારી રહે છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે હાઇડ્રોલિસિસ થઈ જતું હોય છે ડ્રગ. જો તમે એક લિક્વિડ ડોઝેજ ફોર્મ બનાવો, વોટર હોય છે એની અંદર વ્હીકલ તરીકે, તો એ ડ્રગનું જો હાઇડ્રોલિસિસ થઈ જતું હોય તો એના હિસાબે એની ડિગ્રેડેશન થતું હોય છે. તો આવા કેસીસમાં શું કરવું જોઈએ એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોસોલ્વન્ટ્સ, નોન એક્વિસ કોસોલ્વન્ટ્સ યુઝ કરી શકાય છે બનાવતી વખતે, અથવા તો તમે એનું સોલિડ ડોઝેજ ફોર્મ બનાવો, અથવા તો તમે એનું ડ્રાય સસ્પેન્શન બનાવો કે ડ્રાય સિરપ બનાવો, સાથે બોઇલ્ડ વોટર નાખવાનું એક માર્કિંગ કરી દો અને એનું ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ લખેલું, લેબલ ઉપર લખેલું હોય. તમને ખબર હશે as a pharmacist when you are dispensing sometimes products you have dry suspensions or dry syrups. એમાં પાવડર જ હોય બોટલમાં અને પછી એક માર્કિંગ કરેલું હોય છે કે પેશન્ટે પાણી ઉકાળી ઠંડુ કરીને આટલા માર્ક સુધી પાણી નાખવાનું અને પછી શેક કરવાનું. એ પાવડર ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે અને પછી 3-4 કે અઠવાડિયામાં એને તમે યુઝ કરી દો છો. એવું શું કામ કરવું પડે? Why dry powder injections are there? કે why dry powder suspensions are there? એનું કારણ આ જ છે કે ડ્રગ છે એની સ્ટેબિલિટી ઓછી છે, પાણીમાં નાખવાથી હાઇડ્રોલાઇઝ થઈ જાય છે જલ્દી. તો તમે જ્યારે એને સોલ્યુશન બનાવો એ બહુ દિવસ સુધી રાખી શકાતું નથી, એટલા માટે એને તમારે અચ્છા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આમાં, તમે પેશન્ટને કહી શકાય છે એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ કે આવા જો ડ્રાય સસ્પેન્શન હોય ને કે જેમાં પછી ઉકાળેલું પાણી ઠંડુ કરીને નાખવાનું હોય, ત્યારે તમારે પેશન્ટને એડવાઇસ આપવી પડે કે આને મૂકી નહીં રાખતા 6 મહિના સુધી. ડિઝોલ્વ કર્યા પછી એને અઠવાડિયામાં વાપરી લેજો, પછી એ ડિસ્કાર્ડ કરી દેજો, કારણ કે એની ઇફેક્ટ નહીં રહે. એ જ દવા પેશન્ટ નોર્મલી શું કરે કે આખી મોટી સિરપની બોટલ બની ગઈ હોય પાણી નાખીને, પછી એમાં 3 દિવસ યુઝ કરે, અડધું રહી ગયું હોય એ મૂકી રાખે અને પછી ફરીથી એવું કંઈક લાગે ત્યારે ફરીથી એ દવા એડમિનિસ્ટર કરે. ઇફેક્ટ ના આવે કારણ કે ડ્રગ ડિગ્રેડ થઈ ગઈ છે. So in such cases, the patient has to be given advice that when you are dispensing say dry powder syrups or suspensions, please give advice to the patient that discard all the unused drug after 1 week. કારણ કે પછી એની ઇફેક્ટ નહીં આવે. આવું ઇન્સ્ટ્રક્શન કદાચ લેબલ ઉપર પણ લખ્યું હશે પણ પેશન્ટને કદાચ ઇંગ્લિશ વાંચતા ના આવડે. તો આ એક ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે. સો ધીઝ આર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ ડ્રગ. આના ઉપરથી ઘણું બધું જાણવા મળે છે કે જે પેશન્ટની બાયો અવેલેબિલિટી અને ડ્રગની ઇફેક્ટિવનેસને અસર કરે છે. ઓકે, થોડું આગળ જઈએ. ડોઝેજ ફોર્મ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, જેમ કે ટેબ્લેટ્સ હોય, કેપ્સ્યુલ્સ હોય, ઇન્જેક્શન્સ હોય, તો એ ડોઝેજ ફોર્મ છે એના ઉપરથી પણ બાયો અવેલેબિલિટીની ઇફેક્ટ આવે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ disintegration time. Your tablets and capsules which are the most commonly used dosage forms, they have to disintegrate. તો disintegration time છે એ જેટલો ઓછો હોય એટલું ટેબ્લેટ જલ્દી બ્રેક થાય છે,
ડિઝોલ્વ થશે અને ઇફેક્ટ આવશે. ઇન્ડિયન ફાર્માકોપિયામાં એની લિમિટ તો આપેલી છે કે 15 મિનિટની અંદર disintegrate થઈ જવી જોઈએ. But if a tablet is disintegrating within 1 minute, onset of action will be fast. If the tablet is disintegrating in 14 minutes, onset of action will be slow. So now you can correlate this with some products available in the market. Disprin છે ઘણી વાર તમે જુઓ તો એનું disintegration time બહુ slow છે. It is said you put one tablet in a glass of water, it will disintegrate immediately. Drink that water. Why? Instead of taking the tablet and swallowing it, why you are telling the patient to put the tablet in a glass of water? It is breaking, forming a nice suspension of powder, and you are taking the liquid inside. Why? We want faster onset of action. So wherever required, if the dosage form is modified to achieve faster onset of action, that dosage form is modified because it's a tablet and we're changing the disintegration time. એના પરથી બી એની bioavailability થોડી change થાય છે. Dissolution time છે. Dissolution time is affecting bioavailability. The nature and type of dosage form is also affecting bioavailability. If you have an injection, it is fastest, and IV injection has the highest and the maximum bioavailability. After that, you have intramuscular injections. Then you have suspensions, and all these are then coming in. Okay. Coming to the patient-related factors affecting bioavailability. Age છે, નાના બાળકો હોય ઇફેક્ટ જલ્દી થાય છે. Elderly patients હોય છે ઇફેક્ટ થોડી સ્લો થાય છે. Why? Because in the elderly patients, the hepatic અથવા તો લીવરની એફિશિયન્સી થોડી ઓછી થઈ ગઈ હોય છે, કિડનીની એફિશિયન્સી થોડી ઓછી થઈ ગઈ હોય છે. તો આવા કેસીસમાં બાયોઅવેલેબિલિટી થોડી ચેન્જ થઈ જાય છે. ઓછી થઈ જાય છે નથી થતું, પણ એની બાયોઅવેલેબિલિટી ચેન્જ થઈ જાય છે. ઇન્ફેન્ટ્સમાં પણ બાયોઅવેલેબિલિટી થોડી ચેન્જ હોય છે, કારણ કે એના એન્ઝાઇમ સિસ્ટમ્સ, એનું પ્લાઝમાનું જે વોલ્યુમ છે, વોલ્યુમ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એ અલગ હોય છે, એટલે એની બાયોઅવેલેબિલિટી થોડી ઓછી હોય છે. So that is the patient related factors of age. Then you have gastric emptying time. સ્ટમક જે આપણે વાત કરીએ ને, સ્ટમકમાં કોઈ બી દવા છે લગભગ અથવા તો ફૂડ છે એ 1.5 to 2 hours રહે છે, પછી સ્ટમક ખાલી થઈ જાય છે. એટલે બધું દવા હોય કે ફૂડ હોય એ આગળ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય છે. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કેટલો ટાઈમ રહે છે? 3 to 6 hours રહે છે. અને એના પછી લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં છે એ 6 to 12 hours રહે છે. Now, I'll give one nice interesting example કે એક મોટા આંતરડામાં કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું છે. ઓકે, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ઇન્ફેક્શન થયું છે. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં દવા ક્યારે પહોંચશે એ તમે વિચારો. 2 કલાક સ્ટમકમાં અને 3 થી 6 કલાક સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. તો સમજો કે આના મેક્સિમમ છે કે 2 કલાકે સ્ટમકમાંથી બહાર નીકળ્યું બધું સ્ટમક દવા, અને 6 કલાક પછી દવા સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી આગળ વધી અને લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ગઈ. કેટલો ટાઈમ થયો? 8 કલાક. 8 કલાક પછી તમારી દવા લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં પહોંચે છે. બરાબર? તમારે દવાની ઇફેક્ટ ક્યાં જોઈએ છે? લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જોઈએ છે, કારણ કે ત્યાં ઇન્ફેક્શન છે, લોકલ ઇન્ફેક્શન છે, તમારે ટ્રીટ કરવું છે. હવે 8 કલાકે તમારી દવા ત્યાં પહોંચે છે, ત્યાં સુધી ઇફેક્ટ નથી આવતી, પછી ઇફેક્ટ ચાલુ થાય છે એની. ઓકે, લોકલ ઇફેક્ટ જોઈએ છે એટલા માટે. સિસ્ટમિક ઇફેક્ટ નથી જોતી આપણે લોકલ ઇફેક્ટ જોઈએ છે મોટા આંતરડામાં. ઓકે, એની વાત કરીએ છીએ. હવે 8 કલાક સુધી તમારી દવા જ્યારે સ્ટમકમાંથી અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી પાસ થાય છે ત્યારે એનું ડિગ્રેડેશન થવાનું છે. ઓકે, એનું ડિગ્રેડેશન થઈ જાય છે, અમુક દવા એની એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે, અમુક દવા લીવરમાંથી એની મેટાબોલાઇઝ થઈ જાય છે. તો જે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે પ્રમાણમાં તમારે ડ્રગનું કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ છે એટલું નથી પહોંચતું. So you may be needing to change the type of dosage form. So આવી દવાઓનું જ્યારે તમારે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં વધારે પ્રમાણમાં તમારી ઇફેક્ટ જોતી હોય તો એક મોડિફાઈડ ડોઝેજ ફોર્મ આપણે બનાવીએ છીએ, અને એને કહે છે કોલોનિક ડ્રગ રિલીઝ. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કોલોન હોય છે, જે કહીએ છીએ આપણે કોલોનિક રિલીઝ ટેબ્લેટ્સ બનાવવામાં આવે છે કે જે સ્ટમકમાં પણ ન ડિઝોલ્વ થાય, તૂટે નહીં. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય તો ત્યાં પણ નથી તૂટતી. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જઈ અને જે બ્રેક થાય છે ત્યાં એની ડ્રગ રિલીઝ કરે છે. તો જેટલા પ્રમાણમાં
લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં દવા જોઈએ છે એ બધી પૂરતી ત્યાં પહોંચે છે. So this is how by modifying the dosage form you can achieve drug targeting also. કે તમારે જે જગ્યાએ ડ્રગને રિલીઝ કરવી છે એ જગ્યાએ તમે એને રિલીઝ કરો છો. એટલે આપણે એ જોઈએ છે કે ડિઝીઝની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. ડિઝીઝની રિક્વાયરમેન્ટ જે હોય એ પ્રમાણે આપણે ડોઝેજ ફોર્મ ડિઝાઇન કરતા હોઈએ છીએ. પણ સાથે સાથે એ પણ કહેવાનું કે આવું જ્યારે ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોનું ધ્યાન દોરવાનું કે આવી કોલોનિક રિલીઝ ટેબ્લેટ્સ હોય ત્યારે ખાસ સૂચના એવી આપવી પડે કે ભાઈ આને તમે તોડવાની નહીં ટેબ્લેટને, અથવા તો ભૂકો કરીને નહીં લેવાની એને. કારણ કે જો તમે એને બ્રેક કરશો તો એનું આખું મેટ્રિક્સ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે અને એ દવા પછી એ યોગ્ય રીતે આંતરડા સુધી પહોંચશે નહીં. So that is what the pharmacists have to take care કે entry coated tablets હોય, sustained release tablets હોય, આવી colonic release tablets હોય, તો આ બધી ટાઈપની જે સ્પેશિયલ ટેબ્લેટ્સ છે એનું ડિસ્પેન્સિંગ કરતી વખતે ખાસ 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 સૂચના આપવાની પેશન્ટને કે એ ટેબ્લેટને ગળી જાય, એ ટેબ્લેટને તોડીને ખાય નહીં. કારણ ઘણા પેશન્ટને પ્રોબ્લેમ હોય છે કે એ ટેબ્લેટને ગળી નથી શકતા. તો આવા કેસીસમાં એને ધ્યાનથી આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવી પડે છે, રાઈટ. સો દેટ્સ અબાઉટ પેશન્ટ રિલેટેડ ફેક્ટર્સ. which we have seen this all this. ફૂડની પણ ઇફેક્ટ હોય છે એબ્સોર્પ્શન ઉપર અથવા બાયોએબિલિટી ઉપર. ઓકે, તો ઘણીવાર ફૂડના હિસાબે ડ્રગનું એબ્સોર્પ્શન ઘટી જાય છે, ઘણીવાર ફૂડનું એબ્સોર્પ્શન વધી જાય છે, ક્યારેક કોઈ અસર નથી થતી. તો આવા એક્ઝામ્પલ્સ હોય છે કે સપોઝ ડિલેડ છે એટલે સ્લો થઈ જાય છે એબ્સોર્પ્શન. થાય છે ખરું પણ સ્લો થઈ જાય છે. એસ્પિરિન છે, પેરાસિટામોલ છે, ડાયક્લોફેનાક છે, આ બધા છે એ ફૂડની સાથે જ્યારે લઈએ છીએ ત્યારે એનું ડિલે થઈ જાય છે એબ્સોર્પ્શન. ડિલે થાય છે, ઓછું નથી થતું. જ્યારે પેનિસિલિન છે, એરિથ્રોમાઇસિન છે, સમજો, ટેટ્રાસાયક્લિન છે, એલ્ડોપા છે, આ બધાનું એબ્સોર્પ્શન ઘટી જાય છે. જ્યારે ગ્રીઝોફુલ્વિન છે, નાઇટ્રોફ્યુરાન્ટોન છે, ડાયઝેપામ છે, વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન છે, ફૂડની સાથે લેવાથી એનું એબ્સોર્પ્શન વધી જાય છે. તો આનાથી આપણે એમ ખબર પડે છે કે બાયોએબિલિટી ઘણીવાર ફૂડની ઇફેક્ટ છે બાયોઅવેલેબિલિટી ઉપર. તો એ આપણને ધ્યાનમાં આવે છે કે ફૂડ પહેલા લેવું, ખાલી પેટે લેવાનું કે જમ્યા પછી લેવાનું, એની ઇફેક્ટ પણ ચેક કરવામાં આવતી હોય છે. એના પરથી બાયોએબિલિટી ઉપર ઇફેક્ટ ટેસ્ટ થાય છે. ઓકે, હવે લાસ્ટ 5 મિનિટ્સ છે. આઈ ટ્રાય ટુ સ્ટોપ હિયર. બાયોએબિલિટી સ્ટડીઝ છે એ આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે કોઈ બી નવી દવા હોય તો એનું આપણે બાયોએબિલિટી કેવી રીતે ચેક કરવાનું, એને આપણે હ્યુમન વોલેન્ટિયર્સમાં ચેક કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણે હ્યુમન વોલેન્ટિયર્સમાં આપણે દવા આપીએ છીએ અને પછી અમુક ટાઈમ ઇન્ટરવલ્સ એનું બ્લડ સેમ્પલ લઈએ છીએ અને એ બ્લડ સેમ્પલ લીધા પછી આપણે એનું એનાલિસિસ કરીએ છીએ અને આપણને બાયોએબિલિટી ખબર પડે છે દવાની. કારણ કોઈ બી નવી દવાનું એપ્રુવલ જ્યારે લેવાનું હોય ને યુએસએફડીએમાં કે એફડીસીએમાં, તો એના માટે બાયોએબિલિટી સ્ટડીઝ વગર તમને એ દવાનું એપ્રુવલ નથી મળતું. ઓકે, તો એના માટે આપણે બાયોએબિલિટી સ્ટડીઝ કરીએ છીએ અને એના ઉપરથી આપણે આગળ ચાલીએ છીએ. અમુક વસ્તુઓ છે જે પુઅર વોટર સોલ્યુબલ ડ્રગ્સ આપણે વાત કરી કે પાર્ટિકલ સાઇઝ રિડ્યુસ કરો, નેનો સસ્પેન્શન બનાવો, સર્ફેક્ટન્ટ યુઝ કરો, સોલ્ટ ફોર્મેશન કરો, પીએચ એડજસ્ટ કરો, સોલિડ ડિસ્પર્શન્સ બનાવો. ધીઝ આર ટેકનિક્સ ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ધી વોટર સોલ્યુબિલિટી ઓફ ડ્રગ્સ. અને આના ઉપરથી બાયો અવેલેબિલિટી પણ ઇમ્પ્રુવ થાય છે. તો બાયો અવેલેબિલિટી સ્ટડીઝ માટે પણ કોસ્ટલી હોય છે કારણ કે સીઆરઓઝમાં કરવું પડે છે મોટાભાગનું કામ. આવી રીતે આપણે બાયો અવેલેબિલિટીનું થોડું બેઝિક નોલેજ આપણે આજે લીધું છે અને એની ઇફેક્ટ આપણે જાણવાની કોશિશ કરી છે, રાઈટ. સો મેની થિંગ્સ ટુ ડિસ્કસ બટ આઈ વિલ નોટ ગો ઇન્ટુ ડિટેલ. થોડું મેં આપને ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, એના પરથી બાકીનું થોડું તમને ખ્યાલ આવશે. થોડું વાંચશું તો આપણે ચોક્કસ આના વિશે વધારે ખ્યાલ આવશે. And it is important that bioavailability has to be taken into consideration for the absorption of drugs and the effect of drugs. કે જે પ્લાઝમા પ્રોફાઇલ ટાઈમ કર્વ આપણે જોયો છે એ બહુ જ અગત્યનો છે કે એ પ્લાઝમા પ્રોફાઇલ ટાઈમ કર્વને આપણે કેવી રીતે મોડિફાઈ કરીએ કે જેથી કરીને ડ્રગની ઇફેક્ટ સારી આવે, ટોક્સિસિટી ના આવે, જોઈતું કોન્સન્ટ્રેશન પહોંચે અને ફાસ્ટ ઇફેક્ટ આવે. So with this few things, I'll stop my presentation here. And I hope I have been very simple and trying to Yes, sir. be very simple, keeping things and trying to make it understandable. Thank you very much, and I'm open to questions. Thank you, sir.
You have really been very simple and lucid, sir. I think all the concepts of Cmax and Tmax, everything has been explained to us in a very simple way. I'm sure that the pharmacist will definitely share this information to the patients. With this, sir, we have some couple of questions. So I will be presenting them one by one to you. Sir, one question is that you said that for controlled drug delivery system, the dose is higher than the conventional delivery system. So, sir, does that cause the toxicity? This is a question asked by Okay. just Chintan. Okay. See, what we are trying to understand over here is that uh, if the drug is once in a day, the conventional formulation is 3 times in a day. You are preparing a dosage form that is once in a day. તો 3 ડોઝ તમે એક જ વખત આપો છો, પણ તમે કંટ્રોલ શું કરો છો? રેટ ઓફ રિલીઝ. કે ધીરે 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 24 કલાકમાં એ ડ્રગ ધીરે ધીરે રિલીઝ થાય એ મેટ્રિક્સમાંથી. એ ટેબ્લેટ એવી સ્પેશિયલ બનાવીએ છે કે જેની અંદરથી દવા ધીરે ધીરે રિલીઝ થાય છે. એટલે 24 કલાક ઉપર એનું કન્ટિન્યુઅસલી ડ્રગ રિલીઝ થાય છે અને એની ઇફેક્ટ આવે છે. જે કદાચ તમે 3 વખત ડોઝ આપતા હતા એની બદલે એક જ વખત આપવાથી થાય છે ઇફેક્ટ એની. પણ તમે 3 ગણો ડોઝ તો નથી નાખતા એની અંદર, પણ એનાથી થોડો ઓછો નાખો છો. એનું ડોઝ કેલ્ક્યુલેશન આવે છે, એનું ઇક્વેશન છે. That we are calculating the immediate release fraction of the dose and the sustained release fraction. 2 પાર્ટમાં એનું ડોઝનું કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવે છે અને એમાંથી જે ટોટલ અમાઉન્ટ મળે એટલી દવા નાખી અને ટેબ્લેટ બનાવવામાં આવે છે અને એ 24 કલાક માટે કામ કરે છે. એટલે ડોઝ કેલ્ક્યુલેશન થોડું એક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે કે સ્ટેડી સ્ટેટ પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે ડ્રગનું, એનો લોડિંગ ડોઝ કેટલો છે અને તમારે કેટલા કલાક માટે એની ઇફેક્ટ લેવી છે, એ પ્રમાણે એટલા પ્રમાણમાં ડ્રગ નાખી અને પછી ટેબ્લેટ બનાવવામાં આવે છે. હા, પણ એક ચોક્કસ ધ્યાન રાખવું પડે કે સપોઝ 10 મિલીગ્રામ ડોઝ છે 3 times a day અને તમે once in a day પ્રોડક્ટ બનાવો છો તો 8 તેરી 24 3 ડોઝ તમારે ભેગા કરો તો 8 10 + 10 + 10 30 મિલીગ્રામ થાય છે. કદાચ 30 મિલીગ્રામ તમારે ન નાખવું પડે, પણ કદાચ મેબી 20 to 25 મિલીગ્રામ વચ્ચે તમારે નાખવાનું થાય કેલ્ક્યુલેશનથી. પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું થાય એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ કે જો એ દવાને પેશન્ટ ચાવી જાય, instead of swallowing, if the patient will break the tablet and take it, then all the drug will be released together. And therefore, there are chances of toxicity. બાકી જો તમે એને કાઉન્સેલિંગ કરો બરાબર કે ભાઈ આ ગોળીને તમારે ગળવાની જ છે, આ ગોળીને તમારે ચાવવાની નથી. ઘણી વાર નાના છોકરાઓને કે એલ્ડરલી પેશન્ટને પ્રોબ્લેમ હોય ગોળી ગળવામાં, so they would break the tablet. So the pharmacist has to be careful in giving the instruction that the tablet should not be broken, it should be swallowed. Okay, sir. I hope this helps. The second question is, sir, that right now you have explained that the drugs they have to be quite high lipophilic in order to get absorbed in the body. So the question is related to this particular part, that all the drugs they are obtained from the natural. Some drugs are obtained from natural resources and some drugs are made in the lab. So the natural drugs, if they don't have this HLB balance, then how can we give it to the patient for a good bioavailability? Okay, that is where we have problems of herbal medicines. Many of the herbal medicines are polyherbal formulations. They are multi-component systems. And if you go by Ayurveda, they will say use the whole herb and they use the whole powder. So from the powder, now we have gone to extracts. We have concentrated extracts which are being used, and these dry extracts are formulated into tablets. But still, separation of components is not done to a great extent, and therefore, since you are having multi-components in the product, in the extract, you are not able to do bioavailability studies કે તમારે કયો marker compound ને તમારે test કરવો છે. That is a problem. But when you are going for scientific separation of components અને એ component separate કર્યા પછી કયા component ની pharmacological activity છે એ તમે prove કરો છો animal studies થી, પછી એકનું તમે bioavailability study કરો, એક component નું તમે formulation કરો અને પછી તમે એની bioavailability study કરો, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ component કેટલા પ્રમાણમાં બોડીમાં જાય છે ટેબ્લેટ બનાવ્યા પછી, અને એની તમે પ્રોપર્ટીઝ પણ ચેક કરી શકશો. કારણ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોમ્પોનન્ટ હશે તો એનું માર્કર કમ્પાઉન્ડ મળશે તમને અને તમે એની ક્વોલિટી, પ્યુરિટી અને એનાલિસિસ કરી શકશો. બાકી મલ્ટી કોમ્પોનન્ટ મિક્સચર હશે તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે કયા કોમ્પોનન્ટના આધારે તમે એનું એનાલિસિસ કરશો. એટલે એ ઇશ્યુઝ હર્બલ પ્રોડક્ટ્સમાં છે. પણ
ફાઇટોફાર્માસ્યુટિકલ્સ, હવે જ્યારે નવા નિયમો પ્રમાણે ફાઇટોફાર્માસ્યુટિકલ્સની તમે કોઈ દવાને લેબલ કરો, which means you need to have at least 3 marker compounds which should be analyzable. તો એને તમે ફાઇટોફાર્માસ્યુટિકલ તરીકે પ્રોડક્ટ કરી શકો છો, માર્કેટ કરી શકો છો. બાકી હર્બલ પ્રોડક્ટ્સનું પણ જો તમારી પાસે પ્યોર કમ્પાઉન્ડ આઇસોલેટ કરેલું હોય, સિંગલ કમ્પાઉન્ડ, તો એની તમે લિપોફિલિસિટી મેજર કરી શકો છો, પાર્ટીશન કોફિશિયન્ટ મેજર કરી શકો છો એન ઓક્ટાનોલ સાથે, અને એન ઓક્ટાનોલ સાથે તમે એનું પાર્ટીશન કોફિશિયન્ટ મેજર કરશો, એના ઉપરથી તમને એની લિપોફિલિસિટી ખબર પડી જશે. એના ઉપરથી તમે ડિસાઇડ કરી શકશો કે આ વોટર સોલ્યુબલ કેટલું છે અને લિપિડ સોલ્યુબલ કેટલું છે. એના ઉપરથી તમે એ પણ ડિસાઇડ કરી શકશો કે આને તમારે સિમ્પલ ટેબ્લેટ બનાવવી, કે તમારે એનું સોલિડ ડિસ્પર્શન બનાવવું, કે તમારે એનું નેનો ઇમલ્શન બનાવવું, જેથી કરીને એની બાયોઅવેલેબિલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય. Okay. Thank you, sir. I must say that sir has touched multiple areas of bioavailability in a very short span of time. આટલું બધું એક્સપ્લેન કરવા માટે આપણને મિનિમમ 3-4 કલાક પણ ઓછા પડે એટલું બધું સરે ટચ કરી દીધેલું છે. એન્ડ અલોંગ વિથ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇલસ્ટ્રેશન સર હેઝ given કે how companies are intelligently trying to gain patents and by raising their innovation. So we should also be try to be in a similar way. Sir, I am very grateful to you for sparing your valuable time with us. Even you had a very busy schedule. In spite of that, you have spared precious time for all our pharmacists today. And on behalf of Sri Naranbai Lalbhai Patel College of Pharmacy, I would like to extend my sincere thanks to you for presenting this informative presentation to all of you. I hope it is very beneficial to all the pharmacists. I think, sir, we should conclude with this session. And now I hand over the session to Jasmina ma'am. Thank you so much, everybody, and I thank Dhiren sir for providing. In fact, it was very difficult because I was traveling and I'm very far from my home also. But I said that I'll spare at least 1 hour for being online anywhere I am, and because of this online Zoom meetings and WebEx meetings, it is very fortunate that wherever we are on across the globe, we can take out time and make a presentation for everybody. So I thank everybody. I thank GSPC also and college, Dhiren sir, everybody for giving me time for the presentation. Thank you, everybody. Very true, sir. Thanks a lot.